Assalamu alaikum, good evening, and welcome to No Nonsense with me, Dr. Zakir Khan. This is a continuation of a topic that is very important to our community, the Bangladesh Center. We already done one show with one group of members from the Bangladesh Center, and today we actually have the representatives who are the elected members of the center of the 2023 election. I'll introduce them to you in a second, but before that, as always, let me introduce you to my co-host, or shall I say my advisor. No. Shoaib bhai, once again, thank you so much. No problem. Shoaib bhai number আমি সবসময় লম্বা করে কই না কারণ আমার শো বাট্টু টাইম দেয় গে আমার বুঝছেন নি Shoaib bhai, thank you once again for coming, and I know আপনি busy থাকেন আর অনেক দূর থেকে আইন আপনি, so thank you, but this is an important topic, so we needed you here for this topic, inshallah. So let me introduce you to the guest. So let's start with Dilwar Hussain, who is the General Secretary of Bangladesh Center. Assalamu alaikum, Dilwar bhai. Thank you for coming. Next to Dilwar bhai, we have a very well-known personality, Tofijul Mia, the Vice Chairman of the Bangladesh Center. Assalamu alaikum, Tofijul bhai. Assalamu alaikum. Wonderful to be here. MashaAllah. Tofijul bhai golatar is a different, very Michael Lagan, very appealing lage. Thank you, sir. And finally, Shibir Ahmed, the Chief Treasurer. Assalamu alaikum, Shibir bhai. Balasun tafne. Yeah, alhamdulillah. Thank you very much. Now, let me make it clear to the viewers. This show is not about belittling anyone, ba kheure amra embarrassment kora, ba kheure amra finger tula. No. This show is about finding facts, and this show is about how we as a community can come together to unite or to solve issues that are affecting us in a bigger or having a bigger impact in our community, negative impact. And this topic today, which is an ongoing issue of the Bangladesh Center, to me personally, I feel quite saddened that a center like the Bangladesh Center is in the news, but for the wrong reason. That's the sad thing for me, that the Bangladesh Center should be a flagship of the Bangladeshi community in UK, but unfortunately, due to recent incidents and issues, is getting a lot of negative exposure, which is not good for our community. So this is what we're here to clarify some of the allegations and accusations made by people against the Bangladesh Center, or shall I say, the elected members of the Bangladesh Center. So I hope that everyone here feels relaxed. As I said, this is not about embarrassing you. It's not about we having a go at you. It's about finding the facts. This is what we want to do. And the show is called No Nonsense. So no nonsense, please, okay? Only facts, okay? So let's start. First, I would like to ask Dilwar bhai, my first question is 26th of November 2023, আপনারা election হইছে. Right. Now, in that election, apparently, this is what we've been told, আপনারা Red Alliance আর Green Alliance দুইটা গ্রুপ হয়ে গেছে, দুইটা অ্যালায়েন্স হয়েছে, কিন্তু যারা ভোটিং দিতা বা যারা ভোটিং কাজ করতা তারা বলে ইনফর্ম করা হয়েছে না যে দুই অ্যালায়েন্স এখানে তারা আইসন ভোট দিতা বুঝছেন এক পেজ হইব সবার নাম থাকবো তারা ভোট দিয়ে দেবে বাকি, বাট এখানে দুইটা রেড অ্যান্ড গ্রিন, সো দে আর কোয়াইট কনফিউজ, একটা খেয়ে করলো খাল লগে মাইতে একটা হইলো আর একটা কিলো হইলো. সো ক্যান উই হ্যাভ এ ক্লারিফিকেশন অন দ্যাট ফার্স্ট প্লিজ? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. প্রথম হইল কি ওই যে বুটার হলে জানে না রেড অ্যালায়েন্স আর গ্রিন অ্যালায়েন্স আছে কিনা, তার বুটার কনফিউজ হয়েছে, কতটা অসত্য ঠিক নাই. কারণ আমরা ক্যাম্পেইন করছি, এভরি সিঙ্গল বুটারে আমরা ক্যাম্পেইন করছি যে আমি অমুক দেলওয়ার হোসেন, আমি রেড অ্যালায়েন্স থেকে ক্যান্ডিডেট, আমার ফাইবা রেড অ্যালায়েন্স, আপনি মার্ক ফাইবা রেড, আমার ছবি ফাইবা আপনি টিক দিবা নতুবা ক্রস দিবা. আমি যেভাবে ক্যাম্পেইন করছি, আমার অপোজিট যারা গ্রিন অ্যালায়েন্স সেম ক্যাম্পেইন করছেন. ইভেন আমরা নির্বাচনের আগে অ্যালায়েন্স পরিচিতি হয়তো জানেন, সব অর্গানাইজেশনে ওরকম অ্যালায়েন্স পরিচিতি আমরা করছি, গ্রিন অ্যালায়েন্সেও করছেন. তো এই কথাটা যে কইছেন যে বুটারগুলো জানছে না, আইয়া বুটার দিয়ে দেখে কোনো গ্রিন অ্যালায়েন্স কোনো রেড অ্যালায়েন্স, এই কথাটা কমপ্লিটলি ঠিক নাই, এটা অসত্য একটা কথা, এটা একটা রিউমার তোলা. কোনো বুটার কনফিউজ হইতো না করিয়া আপনি দেখো 70 ক্যান্ডিডেট, একজন বুটার যদি 70 ক্যান্ডিডেট থাকি 35
18 34 জনের লাগি পার্মানেন্ট আর 17 34 জনের লাগি লাইফ জেনারেল এখন লাইফ মেম্বার যে বুট দেওয়া তাইলো এ 34 জন থেকে 17 জনরে বাছাই করিয়া বুট দিত তো এটা নামও গিয়া অনেকর কনফিউজ হয়ে যায় বা সময় লাগবে এটারে ইজি করার লাগে যে দুইটা অ্যালায়েন্স করা হয়েছে এবং দুইটা মার্ক দেওয়া হয়েছে রেড আর গ্রিন এখন যে রেডর ক্যান্ডিডেটরে দিত তার দেখলো রেডও খেয়ে আছে আমার নাম আপনার নাম তার মার্ক দিয়া গেল এটা এখানে ইজি করার লাগে এবং এই ডিসিশনটা আমরা নিছি এটা ইলেকশন কমিশনের লগে বইয়া আমরা মিটিং করছি আগর যে কমিটি আছিল মিটিং করি আমরা বোথ পার্টি যারা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছে গ্রিন এবং রেড আমরা বোথ মানে রাজি হয়েছি যে আমরা ওলা করতাম সব একমতই আমরা এটা করছি এটা যে কইছেন এটা অসত্য কথা মানে আমি খুবই did I misunderstand or লাস্ট যে প্রোগ্রামটা করছিলাম এগুলো তারা কইছেন তারা ক্লেম করছেন যে তারা জানেন না জানেন না কইছেন that's why I'm right yeah Yes, yes. okay আচ্ছা আমি কই এটা জানোই না যদি সে ভাই তো তাই দিন ক্যাম্পেইন করলা কিতা হইয়া তাদের তো সোশ্যাল মিডিয়াত ক্যাম্পেইন ভোটারের কাছে ক্যাম্পেইন যে আমি গ্রিন অ্যালায়েন্সের আমি অমুক আমারে ভোট দিবা তারা আমার তো তখন মনে হয় তারা কইছেন যে তারা ক্যাম্পেইন করছেন as a campaign group নানি campaign group no alliance no color না এটা টোটালি রং এটা আমার আমি কইলাম তো এটা মিথ্যা কথা কওয়া ঠিক হয় না অসত্য কথা কইছে okay so that's one thing ক্যাম্পেইন right করছেন 3 সপ্তাহ সবে ক্যাম্পেইন করছেন হরিয়ানা বুটো আনছেন আপনি বাংলাদেশ সেন্টারের এই নির্বাচন ইমপ্রেশন ইভেন্ট বেনুত হয়েছে এখানেও 90% মেম্বার আইয়া ভোট দিছে 90% পার্টিসিপেট মানুষের মানে ইলা হয়েছে সব মানুষ আইছে অনেক দূর থেকে আইয়া দিছে এখন আপনি একজন ভোটার আমি যদি আপনারা ইনফ্লুয়েন্স করি না আপনারা যদি রিকোয়েস্ট করি না আপনি আইবান 50 মাইল দূরে থেকে মুটেও না 60-70 মাইল দূর থেকে ইয়া মেম্বার হলে ভোট দিয়া গেছে 180 মাইল দূর থেকে 180 মাইল থেকে এক বছর লোক আইসন ক্যাব করিয়া রিটার্ন ক্যাব লই আইসন 180 মাইল দূরে থেকে wow নিউটন আবাট wow okay তো এটা আমরা ক্যাম্পেইন করলাম জি জি আমরা অ্যালায়েন্সর মিটিং করলাম মানুষের জানাইলাম যে আমি গ্রিন অ্যালায়েন্স সোশ্যাল মিডিয়াত আছে পত্রিকাত আছে সবখানে আছে যারা কইরা সবাই কইলা যে যারা ইয়া কইছে এরা জানে না বা এরাও তো ক্যাম্পেইন করলো তারা Green মানে Alliance, yeah. তারা স্টেটমেন্ট আসছিল যে অন দ্য ডে তারা গিয়া জাস্ট ওয়ান রেড এন্ড গ্রিন তারা শক্ত হয়ে গেছে জানি শোয়েব ভাই আচ্ছা আপনি আমার ক্রেডিট করেন জানি আমি অন দ্য ডে যদি হয় তো যারা ইয়া কইলা তাই অন দ্য ডে ইলেকশনের দিন তান্তন রুল আপ ব্যানার পোস্টার এটা নিয়ে হলো লাগাইলা গেলা যদি অন দ্য ডে জানলা তিন প্রিন্ট করা লাগিলা কোয়েশনটা হইল এটা যদি হইয়া থাকে তান্তন গ্রিন অ্যালায়েন্সের যে লিফলেট যেগুলো আছে না নি আমরা আছে আমার কিন্তু লিফলেট যেগুলো 3 সপ্তাহ ক্যাম্পেইন করা লাগিলা লিফলেট লইয়া গ্রিন অ্যালায়েন্স ফেয়ারি ইয়েস ওকে ইন্টারেস্টিং শোয়েব ভাই In fact, they had a campaign manager as well. very interesting জি হয়। আমার নাম কইবা Tara, they were quite adamant that they didn't know. There wasn't a way. Anyway, That's no nonsense. oh yeah, একটা জিনিস ক্লিয়ার করলাম ঠিক আছে সেকেন্ড থিং হলো গিয়া শোয়েব ভাই ফিল ফ্রি when you No, it's okay. This yeah? is fine. It's no problem. Second thing হলো গিয়া then accusation সরি এটা ফার্স্ট oh this is why it's no nonsense এটা ফার্স্ট টাইম শুনলাম second thing হলো গিয়া then election after the result no sorry before the result তারা জানছেন যে আপনারা এই নম্বর যেগুলো আপনারা একটু মানে পাল্টি করছেন নম্বরও সো ফর এক্সাম্পল দি পার্মানেন্ট মেম্বার্স একটা বলে ওইতো আছিল 20 জন আপনারা করছেন 18 জন আর লাইফ মেম্বার বা জেনারেল মেম্বার একটা ওইতো আছিল 15 জন আপনারা করছেন 17 জন দিস ইজ দ্য অ্যাকুজেশন আচ্ছা অ্যান্ড দ্য রিজন একটা হয়েছে বিকজ আপনারা জানছেন আপনারা পার্মানেন্ট মেম্বারও ফার্তা নাই সো লাইফ মেম্বার আর জেনারেল মেম্বার ওকে আপনারা দুজন বলাইলছেন সো আপনারা মেজরিটি হইবার লাগি দিস ইজ দি অ্যাকুজেশন প্লিজ ফিল ফ্রি টু আনসার আনসার জি। যত কোয়েকশন আছে সব কোয়েকশনের লেজিটিমেট আনসার পাইবা কোনো রং নাই এবং আমি ডকুমেন্টারি আনসার দিব জি যদি মিস্টেক থাকে তো কইবা যে আপনি মিছা মাতিছেন 2 দিন বাদে কইতে হবে এটা তো ব্রডকাস্ট হইব Yeah. স্বাভাবিক যারা জেন কইরা যে হোক আপনারা ইনফরমেশন জেন দিছ আমি মনে করি তাইন হয়তো জানুন না বা জানিয়া তাইন কথাটারে কাবার দিতে মানে গুড়িরা অসত্য কথা কইরা কিতার লাগে 5th আমরা নির্বাচন হয়েছে 26 নভেম্বর 2023 জি
আমরা নির্বাচনের আগে 2-3টা মিটিং হয়েছে, কমিটির মিটিং হয়েছে, ইসি কমিটির মিটিং হয়েছে, মান্যবর হাই কমিশনার Before the election. বিফোর ইলেকশন Okay. বিফোর ইলেকশন হওয়ার পরে কনস্টিটিউশন এটা আছে এক জায়গা অনেক ক্লামজি আছে কনস্টিটিউশনও, তো এটা লিয়ে কিছু বিতর্ক আছে যে হিলা হইতো নি ইলেকশন হইতো নি। লাস্ট একটা মিটিং 5th অক্টোবর 2023, 5th অক্টোবর। আর যে ভদ্রলোকে লাস্ট ইকানো ইয়া হয়েছেন তাই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছেন, তাই যার নেতৃত্বে ইলেকশন করছেন জনাব মুজিবুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে। মুজিবুর রহমান সাহেব আগে কমিটিতে আসলা, তাই ভাইস চেয়ার আসলা, এবং যে শহীদ সাহেব হয়েছেন আমার মনে হয়, তো তাই আগে কমিটিতে আসলা না, তাই নতুন ইলেক্টেড হয়েছেন। এই কমিটির ডিসিশনে মুজিব সাহেবে লিগেল একটা অ্যাডভাইস লই আইছেন। ওটা ক্লিয়ার লেখা আছে কোন ক্লোজও কিতা আছে না আছে সব কিছু, এবং ও লেখা আছে যে 17 ওই লাগি লাইফ মেম্বারটাকে নির্বাচন করতা। তাই না এটা চ্যালেঞ্জ করিয়া এটা একটা লিগেল অ্যাডভাইস লই আইছেন মুজিবুর রহমান সাহেব কমিটির মিটিং, ইসি কমিটির মিটিং। এই মিটিংও ডেপুটি হাই কমিশনার, মান্যবর হাই কমিশনার চেয়ারপারসন, আপনার কনস্টিটিউশনের 15 জন লেখা নেই। না 17 জন। এখানেও লেখা আছে ফাউন্ডার মেম্বার 29 ফাউন্ডার মেম্বার আমরা আছেন বাংলাদেশ সেন্টারও। যে সময় নির্বাচন হয় তখন জীবিত ওই লাগে 10 জন, 19 জন মারা গেছে। কনস্টিটিউশনের একটা আর্টিকেলও লেখা আছে আপনি 38 অথবা মিনিমাম 38 ইলেক্টেড হইতা, আর ম্যাক্সিমাম গিয়া 49 এর ভিতরে হইতো, 49 ক্রস করতো না। এবং আমরা ফাউন্ডার মেম্বার, কর্পোরেট মেম্বারেরা অটোমেটিক কমিটির সবসময় থাকবো। তো ওই যে 19 জন মারা গেছে, এই 19 জনরে লাইফ এবং পার্মানেন্টও দয়াবায় বাক করে নেওয়া হইতো, এবং একজন মেজরিটি থাকতো পার্মানেন্ট। এর লাগে 18 জন হয়েছে পার্মানেন্টও, 17 জন হয়েছে লাইফ জেনারেলও। এবং এখানে একটা পুরা গাইডলাইন দেওয়া আছে মুজিব সাহেব লইয়া আইছেন, ওটারে লইয়া আমরা মিটিংও বইছি। 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মিটিং হয়েছে, কনস্টিটিউশন গাটাগাটি করা হয়েছে, চেয়ারপারসন আসলা, ডেপুটি হাই কমিশনার আসলা, সবে করিয়ে আমরা 5th অক্টোবর 2023 মিটিংয়ে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে 18% পার্মানেন্ট মেম্বার থেকে নির্বাচন করতে, এবং লাইফ জেনারেল থেকে 17-এ নির্বাচন মিনিটেড 5th অক্টোবর। Why don't you give him that? 5th With this as well. আচ্ছা দেখতে পারেন 5th অক্টোবর মিনিটেড করা। আচ্ছা, এখন আমার কত হইল কোয়েকশন হইল, আপনি যেটা আমার কোয়েকশন করছেন, আমার কোয়েকশন হইল আপনি যদি একজন প্রার্থী হইন, ক্যান্ডিডেট হইন যে কোনো নির্বাচন, আপনি শিক্ষিত মানুষ, ক্যান্ডিডেট ওইবার আগে আপনি দেখবা আপনি কই ইলেকশন করা, এই কনস্টিটিউশন রাইট আছে নি, এটা এই নিয়ে আমার নির্বাচন করা ঠিক আছে নি। তো যারা ইলেকশন করছে তাই কি কনস্টিটিউশন বালিশর নিচে রাখিয়া এই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করছেন নি, ফন্ড 3 সপ্তাহ যে ক্যাম্পেইন করলা কিতা লিয়া করলা? আই থিংক এই কোশ্চেন আমরা করছিলাম তারারে। আমি করছিলাম যে আপনারা যদি ইলান মানে প্রবলেম থাকে তো আপনারা ইলেকশনে যান কি যাবে, তো আপনি ইলেকশনে যাইতা না, এটা আমি করছি। কিন্তু মানে তারার মাত শুনছি আমি আজকে একটা মানে নিউজ পাইছি যেটা দেখা এবারে নির্বাচনে 125 জন সদস্যকে ভোট প্রদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এটা আসেনি? না না, এলাকা নয় না, কোনো নির্বাচন 25 জন তার মধ্যে 10 জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, 4 জন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। না না, প্রতিষ্ঠাতা কনস্টিটিউশনের একটা আর্টিকেল আছে ফাউন্ডার মেম্বার যারা তারা অটোমেটিক কমিটি তারা ইলেকশন লাগে। আচ্ছা, এবং কর্পোরেট মেম্বার 14 জনের কথা হইরা। So this is actually from Muibur Rahman. জি জি Yeah? জি জি So permanent members he is suggesting 18. Yeah, Life and general 17. 17. So why are they now saying that you are the one who deducted Well, I from repeat 20 what to I said 18? earlier. It's called no nonsense. সে বুঝছেন নাকি তা কইরাম? So তারা যেটা হইয়া গেছে and 20 জন থেকে 18 জন করে হইছে, আর 15 জন থেকে 17 জন করে হইছে for the Red Alliance তারা ফেভার দেইবার লাগি। বাট এখন যে ডকুমেন্ট দেখলাম, এই ডকুমেন্ট দেখা যায় from Muibur Rahman who himself has suggested 18 হইতো আর 17 হইতো, legal advice as a solicitor at the state constitution. বুঝছেন নি? So this is a very It's a contradiction. very contradiction they are বেশি বড় লাগার ঠিকটা। That doesn't make sense, Shuaib bhai. Kya kharu kya kita huira? জাকির ভাই, আমি একটা কথা কই কেন, সরি কইতাম পারবো। Ji khoka. ইলেকশন এভরিথিং ঠিক আছে, এটা সমস্যা হইছে কোন জায়গায় আমরা যে আমি হয়তো মেজরিটি পাইছি না, আমি মেজরিটি পাইলে এভরিথিং ইজ ওকে,
রেড অ্যালায়েন্সও ঠিক আছে, কমিটিও ঠিক আছে, ইলেকশনও বৈধ আছে, সব কিছু বৈধ আছে। আমি যখন মেজরিটি পাইছি না, ইলেকশন কমিশনও ঠিক আছে, আমি যখন মেজরিটি পাইছি না, না পাইয়া যখন আমি আপনার লগে দরদাম করছি যে আমারে ঠিক আছে আপনারা মেজরিটি পাইছেন, কমিটি করে লিছেন, আমারে ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান দিল, তখন আমরা যখন কইছি ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান দিতাম পারতাম না, ও গিয়া সমস্যাটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান আপনারে দিলেইলে যারা তেন দাবি করছেন, মহিবুর রহমান সাহর কথা কইছেন, যদি দিলেইতাম আমরা কইতাম যে ঠিক আছে অমুক ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান, আমরা মানলাম। তখন কমিটি লিগেল, সেক্রেটারি লিগেল, ইলেকশন লিগেল, ইলেকশন কমিশন লিগেল, কনস্টিটিউশনাল লিগেল, 20 জন 25 জন সবটা লিগেল। তো এই মন মানসিকতা লইয়া আমরা কমিউনিটিতে কাজ করি, কমিউনিটির লাগে কাম করলাম। আমি আমার নির্বাচনের সবে পার্টিসিপেট করে, শোয়েব ভাইও নির্বাচন করছেন প্রেস ক্লাবও, হয় আরিসন আর নাই উইন করছেন, হ্যাঁ এটা মানিয়ে নেওয়া লাগে। তো আসছেন আপনার তো জানেন যে মানিয়ে নিয়েছেন, বাদে আরো দোকান খুলে লিছেন, তাই এখানে খুলছেন আরো খুলে লিছেন এটা। আচ্ছা, সব নির্বাচনে একটা সেকেন্ড, সব নির্বাচনে তো কেউ উইন করবো কেউ লুজ করবো, এটা তো মানতে হইব। এই মেন্টালিটি যদি থাকে না তাহলে আপনি পার্টিসিপেট করতে থাকেন। আর আমি আগে যে কথাটা কইলাম যে আমি ইলেকশনে পার্টিসিপেট করলাম, করবার আগে আমি জানলাম না নিনো গাইডলাইন কিতা, কিতাব আমি ইলেকশন করলাম। I mean, I'm quite confused now. Confused over karone. And that was one of their strongest arguments. Then Yes. number আপনারা বদলাবদলি করছেন, আপনারা ফেভার দেইবার লাগি। এটা বাট ওখান তো দেখা যায়, অসত্য কথা। বাট ওখান তো দেখা যায় যে কেন It's black and white. it's black and white on Black and paper, although it's not signed, but না সাইন নাই তাই লইয়া আইছেন মিটিং গোটালি আমরা ইয়সটা ও যোগা উপরে ডেট লাই আছে 5th অক্টোবর। আর আপনারা ওটা এগ্রি করছেন না? আমার কাছে মিনিটস আছে, আমি মিনিটস দেখাইবো আপনারে। You agreed to this. আমার কাছে মিনিটস আছে। আমি আরেকটা জিনিস আপনারা জানেন, এই যে কইছেন যারা তারা যে অ্যালায়েন্স তারা কোনো জিনিসও তারা বুঝছেন না, ইয়ে করছেন না। আমি আপনারা দেখাইলাম গুগল এটা সারা অনলাইনে ইয়ের মধ্যে আছে, গুগল তারা অ্যালায়েন্স গ্রিন বোর্ড সাইজ অ্যালায়েন্স নে দেখো কাইটা Green line. ইয়ের মধ্যে জি ও দেখো তারা সবর ফটো দিয়া কিন্তু তাহলে দেখো কি আপনি সবর ফটো দিয়া লোকরিয়া আচ্ছা ও যে শিব ভাই, আমার মনে আছে আমি কোয়াইট ক্লিয়ারলি তারা জিকাইছি যে আপনারা ক্যাম্পেইন করছেন, ইন্ডিভিজুয়ালি মেম্বার হলে করছেন, তারা কইছেন না। দাস দিস ইজ শিব ভাই আমি জিকাইছি না নিকটা না, বলে আমরা ইলা ইন্ডিভিজুয়াল করছি না, আমরা তারা মানে তারা কইছেন যে তারা গ্রিন অ্যালায়েন্স, রেড অ্যালায়েন্স, এই অ্যালায়েন্স তারা ইলা করছেন না তারা। এই যে এটা বুটর দিন বাড়াইলো একটা কিতা দেখছেন আপনি কিলা বুট দিতা আউটার ইয়ে করা, এটা একটা ইয়ে গাইডলাইন দেওয়া এখানের মধ্যে একটা গেছে মনে করো এর বাদে একটা আমরা রিও আমরা রেড অ্যালায়েন্সের ইয়ে আসিলাম রাজ্যর, এর বাদে ও যে ক্যাম্পেইন করছেন যে একটা তারা যে অ্যালায়েন্স পরিচিতি একটা ইয়ে করছেন, এগুলোর মাঝে দেখছেন দেখো মানে একবারে সারা ইউলিয়া গ্রিন অ্যালায়েন্সের ইউলিয়া এটা ইয়ে করা এটা যে ইয়ে করা এটা এগুলো তো মানে একবারে আপনি ইনো দেখছেন নো ননসেন্স, আমি তো মনে করলাম এটা ননসেন্স, ওনারা কমপ্লিট ননসেন্স হইছে। এক্স্যাক্টলি ইয়েস Right. আচ্ছা জাকির ভাই জি আপনি ওটা খালি শেষের একটা কথাটা খালি দেখবা, আর কিছু দেখে আমারে দিলাইবা। জি আপনার ও খালি উপরে দেখে লোক কোন ডেট বেট কথা ঠিক আছে, হেসে দিতে হোক ডিসিশন কিতা আছে কোন ডেট লিখে লিবা। 5th of October. ইয়েস ওই খালি নিচে দেখো একটা ডিসিশন নেওয়া হইছে। The constitution will be reviewed. A candidate for election is 18 from Parliament. Bloody. This is. Should we have a look? Should we? ওই লো I don't understand. আমি আসলে পুরো কনফিউজ হয়ে গেছি এখন। This is okay. Right. দুইটা জিনিস আমার ক্লিয়ার হইলাম আমরা। আমার নেক্সট কোয়েশ্চন হলো গিয়া। Then on the day of the election, election হওয়ার পরে কাউন্ট হওয়ার পরে ইলেকশন কমিশনার তারা অ্যানাউন্স করার পরে দিলওয়ার ভাইরে ঘোষণা করা হয়েছে অ্যাজ জেনারেল সেক্রেটারি। Apparently that's not the norm. The norm হইল গিয়া কাউন্সিল অফ মিটিংটা হইব দেন 49 তারার বা whatever number এরা সবে থাকবা, চেয়ার থাকবা, chair by default is the High Commissioner, of Bangladesh. Ex-official. Right. So the chair will be there with all the elected people. And Ohanogia, a council or board body committee select Horoibo. জি That's according to the constitution and the guidelines. Yeah. But the Lorway announced on the day, which again
they were surprised and shocked. Ila announce karo ilo kila. So octo tara ekta allegation anishe then you violated the constitution এটা আমি guideline. একটা সেকেন্ড আমি আগে কইলাই ওখানটা তোরা এর এই যে ইলেকশন হয়েছে ইলেকশন হওয়ার আগে আরো অনেকবার কেন আমরা সেন্টারও ইলেকশন কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটি গঠন করার সময় ঠিক আমরা যেদিন ইয়ে করছি সেক্রেটারি ডিক্লেয়ার করছি এক্স্যাক্টলি সমানই হয়েছে যে আগে কতদিন হইল আগে আরো 3-4টা ইলেকশন হইলা ওইয়া সেক্রেটারি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে On the day? On the day, yes. On the election day? Yeah. On the election day. That time তো কেউ একদিনও মানে কোনো চুসা করছেন না যে এগু কিতার লাগিলা করা হয় Objection aise na. কোনো অবজেকশন নাই What Sibir Bhai is saying, it has been a tradition for donkey's years in Bangladesh Center that election হোক আর selection হোক election মাত্র দুইবার হয়েছে আর ইফিরা শোয়েব ভাই Kumbalo is the last election. শোয়েব ভাই আর জাকির ভাই জি। it was a free and fair election আর এমন ভাবে মানুষ সকল আইসে 90% turnout of the 500 members we are talking big numbers এখানে একটু আগে হওয়া হয়েছে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আইসে খুব খুশিবাসী ইলেকশন হয়েছে ইনক্লুডিং Green Alliance and Red Alliance. There's no question about it. We have the footage, we have the photos, we have the social media posting. It was all happy-dappy. Right. So, the Shuma election result declare করছেন আমরা election commissioner. তারপরে following the past tradition of Bangladesh Center, আমরা দিলওয়ার বাইরে প্রস্তাব করা হয়েছে রাজু ভাইয়ে প্রস্তাব করছেন সেকেন্ডেড করছেন আরও খেয়ে ফরগিভ মি আর তানরে নিয়োগ করা হয়েছে এর সাথে সাথে জুনাব মুহিবুর রহমান মুহিব সাহেবকে স্টেজও নিয়ে চেয়ার বানাইয়া এটা করা হয়েছে সো ইট ওয়াজ হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম আই কান্ট সি ইট ওই জন্য আমি একটা জিনিস কই উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু অল দ্য অর্গানাইজেশন ইন দ্য কান্ট্রি আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য কান্ট্রি জানি না এটা হওয়াটা কতটুকু ঠিক হইব আমি যেটা বুঝি আর কি যে আমরা বাঙালির ফ্যাট এত বড় হইছে না যে আমরা ইলেকশন রেজাল্টটা আমরা অজম করতাম পারি ও একটা ফ্যাক্ট বিলিভ মি অর নট আই উইটনেসড ইট অ্যান্ড there is footages when the first result came out of the permanent member they were happy lappy মানে খুশিয়ে জমজমা And I was the only one who was elected on the permanent. By winning, I was sad because none of my colleagues succeeded in the election in the ballot paper. Yeah, permanent paper, ballot. However, the সময় আমরা দিলওয়ার একটু আগে হইয়া গেছেন যে সময় আমরা এই যে লাইফ মেম্বার আর জেনারেল মেম্বারের রেজাল্ট বাড়াইছে then things turned into sour. And that's the reality. আমরা ওই যে কনস্টিটিউশন হই হই কনস্টিটিউশন হই কনস্টিটিউশন তো সুতরাং আমি খারা হইব কনস্টিটিউশন হই আমরা তো সুতরাং আমি আমি ইলেকশনে খারা হইব আমার নাম দিলাইমু আমি কনস্টিটিউশন পড়তাম নাই খেনে যদি না পড়ি দ্যাটস মাই ফল্ট and I have to bite the bullet and accept it that I made the mistake. I will bite the bullet and I will move on with life rather than disturbing the elected members to get on with Bangladesh Center's activities. Okay, Fazil bhai, you said that quite loud and clear. So, how comes, according to a letter from the High Commissioner, it clearly indicates that there was no elected members, or there was no council of elected members on the 26th of November. She quite categorically said that she does not, she never summoned a meeting to convene the committee, right? And also On that the 5th of December. 5th of December. I think meeting changes to December, right? I've got the dates. So I can give you. But I'm just referring to the letter. I can give you a brief rundown. So
26th of November 2023 election took place. It was free, fair election. একটা লেটার আছে ono দিলবার গেছে আইছে from the high commission basically high commissioner কইরা যেন তারা যে কমিটি হইছে এই কমিটি তাই নিকটারে জকরছেন না অ্যাপ্রুভ করার না approve করছেন না right as chair so এই কমিটি far she is concerned কোনো কমিটি নাই because তারা একটা মিটিং করছিল এপ্রিলের 24 তারিখ নাকি তা জি এখানে তারা ডিসপিউট রইছিল তারা কোনো একটা কনক্লুশন আইতা পারছেন না therefore মানে ইনো কোনো অফিশিয়াল কোনো কমিটি নাই ওকে this basically is the gist of the letter sorry yeah That's fine, absolutely. Right. So, Amra Dilwar Bhai, as elected, or even if you want to call it, previous Secretary of Bangladesh Center, called the COM meeting on the 5th of December. এখানে আমরা হাই কমিশনার মাননীয় হাই কমিশনার একটা আমি মনে করি আর কি টোটালি একটা ভুল করছেন কারণ so he gave the notice I think 8 days notice correct me if I'm wrong please 7 days notice is minimum on the 5th of December on the 4th of December she called another meeting for the 18th of December and that was totally unacceptable. কারণ তাই যেটা করেন এটা করতে পারেন না and we have challenged that not only we've written to her our solicitors have written to her and they were given 7 days to reply otherwise they accepted that and they never replied so she was wrong to call the meeting absolutely wrong why is she wrong to call the meeting why because the secretary normally calls the meeting of any organization. But she have the right to call the meeting? She because can, she's the chair. but already আমরা তো মিটিং ডাকিলিছো এটার উপরে আরেকটা মিটিং ডাকিয়া গেল তো বিশৃঙ্খলা but was that meeting called without her no consent But No, if বুঝছেন নেম কিটা হইছে procedure যেটা করছেন তাই yeah did you follow the protocol that's প্রোটোকল basically ফলো করছি জি। হাই কমিশনারের ফোন করছি একদিন ফোন করছি আর ফোনে দর্শন না মাত হয়েছে আমি নোটিশ সার্ভ করে দিচ্ছি মিটিংয়ের নোটিশ সার্ভ করছি 5th ডিসেম্বর মিটিং করার লাগে কিন্তু মান্যবর হাই কমিশনার করছেন কি তাই ইটারে আর কোনো রেসপন্স না করিয়া তাই না আমার কইতা পারতা আমরা শেষে ইটা মাতিছি ওটা আমার মিটিং হয়েছে কইতা পারতা যে ডেট চেঞ্জ করো বা অন্য ডেটে করো বা আমার না জিকাইয়া করলা এখানে কোনোটা না হইয়া 4th ডিসেম্বর রাত্রে 10টার সময় তাই একটা নোটিশ সার্ভ করছেন 18 ডিসেম্বর একটা মিটিং ডাকছেন অল সব মেম্বার হলরে দিয়া কমিটি করতা যেটা কনস্টিটিউশনালি কোনো রাইট নাই কনস্টিটিউশনও আছে 42 ক্লোজ আছে 40 আর্টিকেল আছে 44 আর্টিকেল আছে কমিটি কিলা হইতো গাইডলাইন দেয়া আছে এটা হইল কি যারা কাউন্সিল ম্যানেজমেন্টের মেম্বার এরা ফুল ফরম্যাট কমিটি করতো এখানেও ফুল আমি আপনারে কই 49 মেম্বার কাউন্সিল ম্যানেজমেন্টের কমিটি হইল কি এক চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান 7 জন জেনারেল সেক্রেটারি 2 জন জয়েন্ট সেক্রেটারি এক চিফ ট্রেজারার আর 2 জন হইল কি জয়েন্ট ট্রেজারার শেষ কমিটি বাকি সব হইল কি মেম্বার কমিটি পরে আমরা এখানে কনস্টিটিউশন আছে আর একটা আর্টিকেলও আছে যে আমরা বিভিন্ন সাব কমিটি করা হয় এই কমিটি যারা ইলেক্টেড এবং যারা কাউন্সিল ম্যানেজমেন্টের মেম্বার এরাই করতো এই যে পোস্টগুলো বন্টন করতো এটা আমরা 5th ডিসেম্বর করছি আচ্ছা আপনি যে ওনার লেটার হইলা যে চেয়ারম্যানের যেটা দিছেন যে কমিটি হইছে না তাই নিটারে ইয়ে করা না আমার একটা কোয়েকশন হইল কি আপনার মাধ্যমে যারা এখানে কইছে বা এই লেটার যারা আপনারা দিছে বা চেয়ারম্যানরেও আমিও করছি পার্সোনালি কোয়েকশন বহুত জায়গা যদি কমিটি তাই নিটা রিকগনাইজ করেন না তাহলে 12 সেপ্টেম্বর লাস্ট ও যে এখানে রিসেন্ট 12 সেপ্টেম্বর না 10 সেপ্টেম্বর যখন তার লগে মিটিং হইল তা হাই কমিশনও আমরা গেলাম মিটিংও গিয়া তা আমরা অপোজিট যারা গ্রিন অ্যালায়েন্সেরও 4 জন আসলা আমরা 3 জন না 4 জন আসলাম মিটিংও মাত হইল হাই কমিশনারে তাই প্রস্তাব দিলে এটারে কিলা আমরা শেষ করা যায় তো আমরা কইলাম যে আমরা আগে একটা প্রস্তাব দিছিলাম 2 জন ভাইস চেয়ারম্যান 2 জন ইসি মেম্বার আমরা তান্তানরে দিম দিয়ে আমরা সবে মিলিয়ে একলগে কাজ করি তো কমিটি যদি ওইল না তে হাই কমিশনার চেয়ারপারসন তাই নিটা রাজি লাগি তার লাগি আমার কোয়েকশনটা হইল কি একটা সেকেন্ড আমার কোয়েকশনটা হইল কি হতো তখন চেয়ারম্যান রাজি হয়েছেন এবং গ্রিন অ্যালায়েন্সের যারা আসলা তাইনও অনেক সময় অনেক কথাবার্তা হয়েছে দিস সেপ্টেম্বর yeah okay দিস সেপ্টেম্বর
তখন যারা গ্রিন অ্যালায়েন্সর আসলা যে পাইয়েন আমরা লোকে আসলা তাই এক পর্যায়ে রাজি হয়েছে কিন্তু হেসে দিকে একটা ডিসপুট হয় কইছেন তাই মিটিংও আইতা নাই মিটিংয়ের কথা আছিল অক্টোবরের 7 অথবা 8 না নেই আমি মান্যবর হাই কমিশনার লগে আমার ফোনে মাত হয়েছে আমার বলছেন যে 8 অক্টোবর আপনি মিটিং ডাকি লাগা আমি বললাম ঠিক আছেন তারা অপোজিট যারা তারা আইবান তাই আমার কইলা যে শহীদ সাহেব তাদের টেক্সট করে হয়েছেন 7 অথবা 8 অক্টোবর মিটিং হইলে তারা ঠিক আছেন আমি তার লগে মাতিয়া মিটিং নোটিশ সার্ভ করছি করতাম রেডি করছি করিলেছি আমি তখন হাই কমিশনারে আমার 3 দিন না 4 দিন আগে ফোন করি হয়েছেন যে শহীদ ভাইয়ে ফোন করি হয়েছেন যে তারা মিটিং আইতা নাই বলে সেনে বলে ইস্যুটা হইল কি মহিব সাহেবরে তৈয়া তারা মিটিং আইতা নাই বুঝছেন না এখন গোটা ওই ধোক আমার কাছে টেক্সট আছে সালাম নিবেন 7-8 অক্টোবর বিওকে কাইন্ড রিগার্ড শহীদুর রহমান এটা হাই কমিশনারে তাই টেক্সট করছেন চেয়ারম্যানরে এবং চেয়ারম্যানে আমার টেক্সটটা সেন্ড করছেন করিয়া কইছেন যে শহীদ ভাই শহীদ সাহেবে কইছেন যে অত তারিখ মিটিং ডাক লইব আমি রিপ্লাই তাই না আবার মান্যবর হাই কমিশনার আমাকে যে 8 অক্টোবর ইজ মানডে আমি কইছি না ম্যাডাম 8 অক্টোবর হইল কি টিউজডে কইয়া মিটিংটা আছে যদি ওই যে তাই লেটার যেটা লেখছেন যে এই কমিটিরে রিকগনাইজ করা না বা কোনো কমিটি হয়েছে না যদি হয় না তো কমিটিটা ফুল কমিটি হয়েছে 2 ভাইস চেয়ারম্যানের দেওয়ার লাগে প্রস্তাব যেটা এটারে অ্যাকসেপ্ট এরাও করছে মান্যবর হাই কমিশনার বলছেন ঠিক আছে 2টা ভাইস চেয়ারম্যান দিল আর 2টা ইসি মেম্বার দিল তে কমিটি হইল না কিলা এর সাথে সাথে আর একটা জিনিস অ্যাড করো আপনি বলে গেছেন 24 তারিখ এপ্রিল 24th of April এর আগে আমরা দিলওয়ার ভাইয়ে এজ এ সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ সেন্টার মিটিং ডাকিতেছেন 2 অ্যালায়েন্সের ইলেক্টেড মেম্বার্স সকল আইলা তো তাইন সেক্রেটারির দাওয়াতে সো দেন সবাই শুনি মিটিং সবাই তাইলে 26 নভেম্বর ইলেকশন হইল আমি সরি শোয়েব ভাই আমার প্রশ্নটা হইলে গিয়ে ওখানে আমরা একদিকে হইরাম আমরা এই সেক্রেটারি হিসাবে মানরাম না আরেক দিকে দেখা যায় থানের দাওয়াতে আওয়া হয় তখন ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর কেক এন্ড ইট ইউর কেক ক্যান ইউ রিয়েলি accept it and move on. Okay. Even শোয়েব ভাই আরেকটা জিনিস ইকানোর মাঝে ইয়ে তো ইকানো লেখছেন তাই হাই কমিশনারে যে তাই ইয়ে মানটা না ও 24 তারিখ মিটিং গো তাই সেক্রেটারিরে দিয়া জেনারেল সেক্রেটারি মনে হয় না হইলে 50 বার হয়েছে যে আমরা জেনারেল সেক্রেটারি তাই মিটিং প্রিসাইড করবা এর পরিচালনা করবা সরি তাই মিটিং কন্ডাক্ট করবা যেবলা এবার আমরা যাওয়া হয়েছে ইয়োর মাঝে প্রাইভেটলি মিটিং করা হয়েছে এবার দুইজন দিয়া ওই সময় এবার কইছেন আমি আর জেনারেল সেক্রেটারি আমরা মাঝখানো থাকবো তো যদি তাইন ইকান যদি ইকান যে লেখছেন তাইন মানে এটা একটা অন্যায় এটা আমি মনে করি আমি এগুর মানে তীব্র নিন্দা জানাই আর যে আপনি সেক্রেটারিরে লইয়া সব সামনে আপনি সেক্রেটারি মানলা সেক্রেটারি মিটিংও পরিচালনা করলা আপনিও কইলা যে সেক্রেটারিরে আমরা লইয়া আমি সেক্রেটারি তাহমু মাঝখানো আর আপনারা দুইবার তাকি আক্কা এর বাদে এবার লেখো সিটি যে আমি সেক্রেটারি কমিটি নাই কোনো কমিটি হয়েছে না আমরা কমিউনিটির মাঝে একটা বেঙ্গা লাগানির একটা আমি মনে করি এটা কত তারিখ ইস্যু হয়েছে সিটি হাই কমিশনারের ইস্যু এটা দিস 23rd August লাস্ট 23rd August 2024 24th of April মিটিংটা হইছে আসলে সব elected members of Alaska. So, let's go back to this letter. Yeah. So, the General Secretary called for a meeting on the 5th of December. Yeah. Yes? So, after Shobra invite Korsun. But there are elections. Including the permanent members, including including founder member, I beg your pardon, founder member and the corporate. Shobra invite Koroise, notify Koroise, 5th of December meeting হইব। এটা ক্লারিফিকেশন আমি করি ক্লিয়ার হইব এটা একটা মানে কনফিউশন তৈরি করা বিভিন্নভাবে ফাউন্ডার মেম্বার 10 জনই লাগি লাইভ জীবিত আছে 29 এর মাঝে কর্পোরেট কইরাম আমি সাইজন যায় ফাউন্ডার মেম্বার 10 জনের মাঝে 6 জন আছেন লন্ডন আচ্ছা 6 জন বাংলাদেশ 6 জনের মাঝে আব্দুল খালিক সাহেব ও 2 মাস আগে মারা গেছেন যখন আমরা কমিটি করি তখন তাই বেটো শয্যাশায়ী সুলতান শরীফ সাহেব বশিরউদ্দিন করিয়াজন 2 জন লগে আমার সরাসরি কথাবার্তা হয়েছে মাত হয়েছে
সুলতান ভাই আমার বলছেন না আমি যাইতাম না মিটিং তোমার তোমার করো বশিরুদ্দিন সাহেব কইছেন ঠিক আছে আমি আইম বাট মিটিংয়ের দিন সকালে কইছেন না আমার শরীর বলা নেই আমি 84 ইয়ার্স বয়স হয়ে গেছে এরপরে ওই লাগে আব্দুল কাদির সাহেব যে ভদ্রলোক তাই তখন অক্সফোর্ড খেরুলের কোনো কন্ট্যাক্ট নাই কিন্তু আমি বায়া আরো জন যদি যোগাযোগ করাইছি তাই বলছেন না তাই একসময় সেক্রেটারি আসলাম বাংলাদেশ সেন্টারের তাই বলছেন আমি আইতাম না মিটিং তো আপনার 6 জনের মাঝে 3 জনের লগে কোনো না কোনো অভিযোগ হয়েছে আইসেন না আর একজন তো বেডও আসলা ওই লাগে আপনার ফাউন্ডার গেলা বাকি 6 জন বাংলাদেশ কর্পোরেট ফাউন্ডার মেম্বার এটা হইল কি হাই কমিশনার তো একজন আছেন বাংলাদেশ হাই কমিশন ঠকাইছে যারা বিল্ডিং আগে আছে তার কোনো খেউরের কোনো অস্তিত্ব নাই তারা কোনো কন্ট্রাক্ট নাই সোনালী ব্যাংক আছে বাট এখন হইল কি সোনালী পে ব্যাংক নাই এখন তো মানি ট্রান্সফার সোনালী ব্যাংকের যারা আগে আসলে এরা লাস্ট আমি 13 থেকে দেখছি কোনো কেউ আয় না বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আমরা একজন মুরব্বী আমরা শ্রদ্ধা মুরব্বী ডাক্তার আলাউদ্দিন সাহেব তাই আমি টেক্সট করছি করছি মিটিংও আমরা 9 জন আর্টিকেল 41 ক্লিয়ার লেখা আছে কুরাম কতজন হয় 9 জনে কুরাম হয় আমরা মিটিংও আসলাম 18 প্রেজেন্ট মিনিটস আছে সব আছে মান্যবর হাই কমিশনার না হইলে আউটা আর্টিকেলে লেখা আছে না আইলে চেয়ারম্যান না থাকলে 15 মিনিট ওয়েট করিয়া যে কোনো পয়লা 22 চেয়ার সেকেন্ড 22 চেয়ার থার্ড 22 চেয়ার করতে কেউ কোনো 22 চেয়ারম্যান যদি থাকেন না যে কোনো মেম্বারে প্রিসাইড করতে মিটিং আমরা করিয়া আমরা ফুল প্রেজেন্ট কমিটি করছি হ্যাঁ But the 18 এর মিটিং the 18 were Red Alliance. Yeah. All Red Alliance Yeah, all Red Alliance. in attendance. Yeah, attendance. Okay. Well, you can call it they boycotted it, really. বাট আমরা এটা করিয়া আমরা কমিটি করছি ডিসপুটটা হাই কমিশনারের যে 7 তারিখের যে 7 তারিখ যে নোটিশটা দিয়েছেন দিয়া কিন্তু এখানে একটা ডিভিশন ধরাইছেন অন্যরা একটা সুযোগ পাইছে এরপরে তাই 18 ডিসেম্বর মিটিং ডাকছেন এটা আমি বাতিল করাইছি কইছি আপনি মিটিং ডাকতে পারেন না আপনি মিটিং কল করতে পারেন না এরপরে আমার লগে তখন আর যোগাযোগ করিয়া শেষে একটা মিটিং 2-3টা ডেট হয়েছে কোনোটা করতে হইছে না শেষে আমারে বলছেন আপনি একটা মিটিং ডাকুক আমারে সকলতা দিয়ে আমি ড্রাফট সিটি করিয়া রেডি করিয়া 11th জানুয়ারি একটা মিটিং আমরা কল করলাম করিয়া এটা নিচে একটা লাইন লেখা আছে যে এজেন্ডা পরে জানানি হইব মানে কনফার্ম নাই অ্যাড্রেসও নাই কোন জায়গা হইব না হইব কোনটা নাই 11 জানুয়ারি ইন টাইম আমি 31 ডিসেম্বর না 30 ডিসেম্বর আমি বাংলাদেশে গেছি কি আমি মান্যবর হাই কমিশনার হয়ে গেছে যে আমি আমি এর লাগে নির্বাচনের সময় যাওয়া লাগছে বাংলাদেশেও গেছি ঠিক আছে আইয়ালে আমরা মিটিং করবো কিন্তু বাংলাদেশও থাকাকালীন ওই যে গ্রিন অ্যালায়েন্সের যারা তাই জানো 11 জানুয়ারি মিটিং এটা করিয়া 11th, yes. করিয়াও শহীদুর রহমানের তারা সেক্রেটারি বানাইছে অর্থাৎ ক্লিয়ার করুক এখানে কোনো এজেন্ডাও আসিল না অ্যাড্রেসও আসিল না যে মিটিং করি সো মানো না মানো মে তেরা মেহমান আমি গিয়া করিলিম ওই আসুদকে শক্তি নাই নি The meeting went ahead Yes. on the 11th, which was basically attended by the Green Alliance. Only. Simple as that, yeah? Them was there? Was the chair there? No. The chair wasn't there. ক্লিয়ার করি আরেকটা জিনিস এখানে মধ্যে আপনারা এখন মনে হলো কাউকে থানতেন যে 11th of জানুয়ারি থানতেন যে মিটিং করছেন এই মিটিংও যদি আপনি হয়তো এখনো ফুটেজ আছে আপনি যদি দেখবা এই মিটিংও কয়জন মানুষ আপনার থানতেন 12 মনে হয় 11 জন তারার কত লগিয়া 11th of January যে মিটিং আপনারা মানে ডাকছেন তারা এই ডেট তারা আর হইছে না এই ডেট চেঞ্জ হইছে করি তারা মানে স্থান on the day তারা attend করছেন মিটিং So I called you a meeting and I will say in due course I will let you know the full details and I didn't put the address and agenda. How did you assume it's there and no agenda? How that meeting can be accepted? So do you have the actual Of course we do. invitation Yeah. for that meeting? Yes. Okay. সব নোটিশ আছে ডকুমেন্ট কোনটা বাকি নাই আমি যেটা ওই দেখো একটা জিনিস দেখো আমি বুঝছিলাম USA election মাত্র কমিউনিকেশন না আপনি দেখো আমি মান্যবর হাই কমিশনারে যে ইমেইল করি এটা কেউরা দেই না কোনো সিসি করা হয় না রাইট কিন্তু এই ইমেইলের কপি আপনার কাছে কনসপারেন্সি কি হয় কনসপারেন্সি এখন এটা মান্যবর হাই কমিশনার তাই না এটা রাষ্ট্রের দায়িত্বে তাই এই কপিটা আরেকজনটা দেই না কেমনে And to a non-member of Bangladesh Center as well? এটাও আছে এটাও আছে Wow, this is It's disgusting. very actually. very Sad. sad and
আচ্ছা আমার একটা নেক্সট কোয়েশ্চন হলো গিয়া লেখা আছে বলতে কোয়েশ্চন আছে জয় বাট আমি তখন কনফিউজ ছিলাম কোয়েশ্চন করতাম তো না খরক্কা Right. প্লিজ উই আর হিয়ার টু আনসার ইউ জাকির ভাই সো এন্ড শুয়েব ভাই the একটা লেটার গেছে বাদে one from দিলওয়ার ভাই to all the members জি informing them of the meeting date change to 18th of December একটা লেটার গেছে আর একটা লেটার গেছে from মুহিব ভাই to all the members now দিলওয়ার ভাই থেকে গেছে as a general secretary আর মুহিব ভাই গেছে as a for on behalf of the chairperson of the Bangladesh Center for on behalf of the Bangladesh Center দুইটা সমান তারিখ 15 তারিখ ডিসেম্বর 2023 now what I want to know দুইটা লেটার গেছে informing the members about the same meeting মানে reschedule করা হয়েছে 18th of December গেছে একটা মুইবার গেছে on behalf of the chairperson of Bangladesh Center আর একটা গেছে দিলওয়ার ভাই গেছে as the general secretary now does this mean দিলওয়ার ভাই অন্য খালি থান গ্রুপের জয়েন আর এই জিসন খালি থান গ্রুপরে is that what this is এটা গেছে সেবাই বুঝিন না কিটা হইছে why two letters No, my question is here. If the chair of Bangladesh Center is in this country, why would you write it on behalf of it? আমি ওটার আনসার হ্যাঁ, দিই জি। আমি ওটার আনসার দিই জাকির ভাই proof আছে না না জি জি না না প্রুফ আমারটাই তো আছে yeah এই যে সিটি এটা তাই লেখার কোনো দরকার আছে oh this is the same letter yeah সেম লেখা okay আমি okay কইলাম তো আপনার কাছে যত ডকুমেন্ট আছে এর চেয়ে বেশি আমার আছে টাকার কথা তো এই লেটারটা দেওয়ার পরে আমি যখন ও যেটা আমারটা দেখাইলা আমি ওটা সার্ভ করার পরে ওই লেটারটা এটা তাই কয়েকটা গ্রুপও সার্চ হয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও মুহিবুর রহমান সাহেব Bangladesh Center letterhead লেটার হেড তো ইউজ করতে পারেন যে আপনি বানাইয়া করিল খাইলারটা কোনো অসুবিধা নাই but না আমি কখন বুঝতাম সেইটা then Who gave him the who authority? gave the authority অথরিটি তো লাগে না। এটা lawful নি আমি কখন বুঝতাম সেইটা then এটা তো- একটা letterhead আপনি on behalf of the chairman হইলা so does that mean the chairman approval লিয়া করছেন নি consent লিয়া করছেন নি না আমি 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 I'm asking you, do you know? না 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 না, না আমি আমার কইতে দেখো আমি কই 15/12/2023 মুহিবুর রহমান সাহেব যে লেটার দিছে এটা লইয়া হাই কমিশনার এটা দেওয়া হয়েছে চেয়ারম্যান ডেপুটি হাই কমিশনার দিছে ডেপুটি হাই কমিশনার আমার টেক্সট করছেন ইমেইল করছেন আমার কাছে এভিডেন্স আছে যে মুহিবুর রহমান সাহেব কইছেন যে স্টপ আপনি এটা কিতার লাগি লেখলা আপনারা কে কইছি এটা ডিস্ট্রিবিউট করার লাগি আমার কাছে Okay. এভিডেন্স আছে Right. এতে বোঝা গেল তাই এটা রং করছে unlawful আনলফুল right এটা তো করতে পারবেন না কারণ এখানে Consent. yes 4 ডিসেম্বর বললে 18 ডিসেম্বর তো অলরেডি আমার যে কইছেন যে এটা আমি চেঞ্জ করাইছি মিটিং এবং এই মিটিংটা চেঞ্জ হয়েছে তখন আমি ও যে মুহিবুর রহমান সাহেবের যে সিটিটা পাইয়া আমি দিলাম মান্যবর হাই কমিশনারের ডেপুটি হাই কমিশনার বলে এটা কি তখন তাই আমার টেক্সট করছেন ডেপুটি হাই কমিশনার আছে আমার কাছে এখনো টেক্সট করিয়া কইছেন যে আমি মুহিবুর লোক মাতিছি তাদের কাছে এটা উদ্যোগ করতে এটা তাই কিতার লাগে দিলে দেওয়া তার রাইট হয়েছে না এটা লেখা আছে আমার কাছে ভাই। এভিডেন্স আছে I think the content letter of content যেটা it's fine but then খালি হইতা খালি থান নাম দিয়া থাইন দিছেন একটা not on behalf of the chairperson অনেক তাই I think ওই তো অন্য গিয়া what's your view on this আমি চেয়ারপারসনের যে শিববার view টু নিলাই এগো ডেফিনেটলি তাই হাই কমিশনারে মাতিছই মুহিব সাহেব মাতিয়াই সিটি ইস্যু করছেন তাই না কিন্তু হাই কমিশনার না করছেন তো আমারে এবং আমার কাছে টেক্সট আছে ইন রাইটিং দিছেন নি তাই আমি বার হলে পাইম আসলে একটা very important issue মানে ইম্পর্টেন্ট মানে you can't use someone's name একটা জিনিস ওনার মাঝে ইয়ে করক্কা আপনারা জি। মনে করক্কা ওদের কেন লেখা হয়েছে এখন মনে করক্কা আপনি হলো বাত আছেন কেন প্রেজেন্টার হিসাবে এখন যদি আমি কই বলে বিহাফ অফ শুয়েব চৌধুরী শিবির আহমদ বিহাফ অফ শুয়েব চৌধুরী এগুলো আপনারা হলে মানিয়া নিবা নি কেন কেউ মানবো নি কেন না মানতো না মানতো না এক্স্যাক্টলি সিটি ইস্যু করেছেন but আপনাদের শিববার হইয়া দেন তে তো মানা লাগে না এক্স্যাক্টলি শুয়েব ভাই কেন যেহেতু আসো নি কেন বা আমার তো ফয়লা খোয়াও তো আমার রাইট নাই যে কেন যেহেতু শুয়েব ভাই কেন বাত আসো তাইলে Why would you ask? Yeah. It's a fair point. point ঠিক আছে Yeah. but for argument's sake Yeah. আমি শিববার আমি একটা লেটার লেখাম but I'm going to write it on your behalf are you okay with that কইলে ঠিক আছে লিখিলাম এর পরবর্তী দেখো আমরা হাই কমিশনারে এবং ডেপুটি হাই কমিশনার কইছেন যে নো আমরা জানি না they have no knowledge no knowledge we have told him to stop he is wrong to do that yes you have that in writing because this is It's on the very text. this is a এই দেখুন oh, complete একটা এটা অনেক লম্বা আছে
আমি আপনার দেখাই নাই। উঠতে পারতাম না আপনি পরিলোক আমি ওই দরকার। এই পরিলোক ওই তো হলো ময়ূর হলো এটা। জি, জি। ওটা দেওয়ার বাদে ওই দরকার যখন এগ্রিকালচার আমার সিটি ফরওয়ার্ড আপনি দিল কা তো দেখিলা Shoaib bhai, you can show through a camera if you want. ক্যামেরা ধরে নি ধরেন নি বা ধরবো ধরে Okay, well done. Okay, so basically এটা ইনভ্যালিডেট এটা তাই আমি হাই কমিশনারে আমার বলছেন না আমি কোনো পারমিশন দিছি বলে অন বিহাফ অফ আপনার নাম লেখা কি তার লাগে কিতা লাগি আমি তো জানি না ও বাদে টেক্সটটা ময়ূর সাহেব দিছেন তাই wow. তো আমি কইলাম তো সব কিছু লাগে না ওখানে যায় রাঙ্গি ওই যে কইছিলাম that's it. And I need to give you more updates on the center. Really. আমার শোয়েব ভাই খুব মন দিয়ে পড়রা ঠিক আছে ঠিক আছে জি আচ্ছা a few things আমরা clear হইলাম. Do you think this is let me rephrase that, yeah? Do you feel the honorable chairman is biased? playing divide and rule? Well, I would say she was at the beginning she was biased. She was in favor of a Green Alliance. I'll say that because that's how I felt. Achha. And I said it on the news as well. Okay. However, saying all that, last day, তাই চেষ্টা করছেন যে mutuality থাকার লাগে. And it's for obvious reasons, Shoaib bhai, I don't need to go in details. Yeah? কারণ আমরা যে ততও চিন্তা করি না নে আমরা হকটা চাই কিন্তু আল্লাহ তাআলার আর একটা প্ল্যান থাকে খেয়াল করো গা and then I said she's tried but it was too little too late it was too late damage was already done. গেছে For example this letter she should have if she should have sued Muhibur Rahman Junab Muhibur Rahman Muhib for this letter. yes Absolutely. why didn't she do that no why didn't she do that so what was she doing playing a double role বুঝছি it's a question to be asked শোয়েব ভাই যেটা হইছে আমি একটু বদর ভাষা হোক আপনি মানে ঠিক আছে আমি একটু মানে মাইল্ডলি কইরা and you know these are the things that really upsets আমি again কইরাম এত সুন্দর ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হইছে কি সবের মুখে যারা স্পেশালি the members কিতা লইয়া দূর দূরান্ত থেকে আপনার পয়েন্ট হয় মাইকটা লাগলো তারা তো মামুবাগ না জি। সম্পর্ক জানি আমি অন্য পাড়া হয়েছি তারা মামুবাগ না সম্পর্ক তো মামুবাগ না সম্পর্ক মানে তারা লাগলো কিতা লইয়া ওখানে আমার আমি বুঝি না যে লাগছে কি না এটা আমি জানি না শোয়েব ভাই বাট অতটুকু জানি আমি ইলেকশনের রেজাল্ট বাদে এটা মান্য নিতাম পারলাম না আমি মাইনরিটি বাগিনা মেজরিটি সিম্পল ইজ দ্যাট আমি যেটা বলি। আমি এটা কন্ডেম করি কিন্তু কোনো মাউবেগ না কোনো জি না। ইস্যু নাই এটা বাংলাদেশ সেন্টারের একটা ইস্যু ইনো দুইটা অ্যালায়েন্স আমরা নির্বাচন করছি একটা অ্যালায়েন্সে মাইনরিটি পাইছে একটা মেজরিটি পাইছে কমিটি গঠন করা হয়েছে সব কমিটির মেম্বার সবরে পার্টিসিপেট করে বাট এটা ইগো হইল কি যে আমি আপনার হয়তো মানলাম না মানলাম না বিকজ আমি আরসি আচ্ছা আর সিওক বা ইয়োগ আমি আপনারে মানে আমারে হয়তো সেক্রেটারি হিসেবে মানিয়ে নিতে তার কষ্ট হলো মানতে পারছেন না জি। কিন্তু যখন তান্তানোর দাবি যেটা আছে এই দাবি যদি আমরা মানি তাইলে সবটা ঠিক আছে Let me go back to এইটা হলো let me go back to Tobujul bhai আগে একটা জিনিস কইছিল আপনি then about the announcement of general secretary that's a tradition তো ইয়া গেছে now this is where we need to be very careful tradition is one thing and following guidelines is a completely different thing so although it's a tradition but আমার মনে হয় that tradition is quite risky because আপনার কনস্টিটিউশন লেখা থাকে যেন অ্যানাউন্স হইব সিলেক্ট হইব অ্যাপয়েন্ট হইব সেক্রেটারি ভাইস চেয়ার অ্যাট দ্য মিটিং আর আমরা ইলেকশনের দিন আমরা অ্যানাউন্স করিলাই একটা ট্রেডিশন হয়ে গেছে then we actually are violating the constitution and the guidelines. Well, look, it's debatable, I think. However, saying that, the সময় 1 তারিখ আমরা মিটিং ডাকছুন even as I'll repeat that again as the current secretary or the previous secretary তাই তো মিটিং ডাকছুন ইকানো তো আইয়া আমরা কমিটি করতাম you know if you didn't agree with certain things on the, yeah, 6 তারিখ হাই কমিশনার সিটি লইলা
11 তারিখ মিটিং হইতো এক্স্যাক্টলি বাট হাই কমিশনারে আমরা জানাইছি এটা লেখতে পারেন না আপনি সিটি রাইট It's absolutely, you have no right to do that. a day before On the day, we have did you message her? No, we went through the meeting actually. On the 5th, we have invited all the elected members, all the founder members, all the corporate members. So we went to the meeting and we were 18, which is the majority of elected members. আর এখানেও লেখা আছে 9 জন হইলে quorum হয় দেখো আমরা মিটিংটা ডাকা হয়েছে আফটার দ্য ইলেকশন 5th of December and as we were the majority we formed the council of management. আমি শিওবের জাস্ট আমি একটু ব্রিফিং করি সো 1 তারিখ ডিসেম্বরর দিলওয়ার ভাই ইনভাইট করছেন all the elected members মেম্বার এজ এ সেক্রেটারি জেনারেল council যেটা কি আইতা মিটিং গো as the secretary general 1 তারিখ মিটিং হইতো 7 তারিখ একটা লেটার আইছে from the high commissioner saying that the meeting she's proposing the meeting to be held on the 11th of December which is like 18 December. sorry 18th of December so again you know where is the when you communication you know where is the কোনো guy no gap or communication or এই সিটিতে আপনার নাম্বার 2 দেখো হাই কমিশনার যে সিটি ইস্যু করছেন 7 তারিখ 18 ডিসেম্বর 18 December নাম্বার yeah. 2 কিতা লেখা কারণ আপনি পড়বানি আপনি পড়লে একটু সুবিধা হইব হাই কমিশনার যে সিটি ইস্যু করেন কিন্তু হাই কমিশনার পেডো ইস্যু করেন এটাই ও তাই পেডো oh yeah better to ইস্যু করছে okay কিন্তু so বাংলাদেশ সেন্টার করতে পেডো ওই তো কইয়া number 2 নাম্বার 2 কাউন্টার ফরকা প্লিজ all founder, permanent, general, corporate, and life members of the Bangladesh Center, including the newly elected ones, are requested to be present in the meeting. All concerned may send their confirmation of attendance to the Chief Executive Officer of the Bangladesh Center by আচ্ছা email. আচ্ছা জাকির ভাই আমার একটা কোয়েশ্চন হইল কাউন্সিল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ফুল কমিটি ফরমেশন হইতো পোস্ট বন্টন হইতো এখানে ফাউন্ডার হইতে পারেন ঠিক আছে অল পার্মানেন্ট অল জেনারেল তো আবার তো আবার তো কোনো কথা হয় না, না, না। জেনারেল মেম্বার Right. That's the point. মানে আমি think করছি না, right. সিটিটাই লাগি রং আমি মার্ক Right, করে right, আছি লাগি right, আপনারা বললাম পরিবার লাগি Right. এই সিটিটাই তাই রং দিছেন এইটারে আমি এখন That means all 400 people. ইয়েস এবং এটার রিপ্লাই আমি দিছি যে Right. এটার কোনো ক্যাপাসিটি নাই আমি Five hundred. আরেকটা জিনিস আমি আপনারা ক্লিয়ার করি আমি তাদের রিপ্লাই দিছি 8 ডিসেম্বর দিয়ে হইছে আপনি এটা মিটিং ডাকতে পারবেন আর বাংলা সেন্টার আপনার ডাকছন কিন্তু তো ক্যাপাসিটি নেই আর ইনো কমিটি ফরমেশন হইতো আপনি অল জেনারেল অল মেম্বার ডাকুন কিতার লাগি এই মিটিংটা একটু ডাকার রং বুঝছি। এইটা ডাইভার্ট করার লাগি এখানেও হয়তো কোনো হিডেন এজেন্ডা থাকতে পারে চেয়ারম্যানর থাকতে পারে আই ডোন্ট নো বাট এটারে ডাইভার্ট করার লাগি তাই এই সিটিটা ইস্যু করছে এটা কোনো ইনফ্লুয়েন্স আছে কোনটা তখন আছে চেয়ারম্যান মানে তান কোনো পার্সোনাল মানে আমি এজেন্ডা আছে আপনারা কিনা? একটা জিনিস আমি শেয়ার করি Okay. আপনারা ওইগু আসলে আমার লগে এগ্রি করবা আজকে যে কোনো ইলেকশনও মনে করো দুইটা পার্টি থাকে দুইটা পার্টি থাকলে ইলেকশন হয় না তো ইলেকশন হওয়ার কথা না সিলেকশন হয়ে গেল অনেক এখন মনে করো এখানোর মাঝে একদিনও আমরা যদি তানোর ইন্টেনশন বলা থাকতো তাই এটলিস্ট ও কথা কান কইলা অনে বলে তারা তো মেজরিটি তারা কিতার লাগি তারা ডিস্টার্ব করে আপনারা তারা তো আপনারা কমিটির বাড়া রাখছে না আপনারা কমিটির পোস্টগুলো দেওয়া হয়েছে আপনারা বাংলাদেশ সেন্টারের খাতিরে হোক আর নাই আমরা কমিউনিটির খাতিরে হোক আপনারা ওগুরে সুন্দর করে ওগুরে ক্যারি অন করিয়ে তাই একদিনও ই ওয়ার্ডটা হইছেন না যে তারা মেজরিটি পাইছেন তারারে আপনারা শান্তিতে কমিটিটা চালাইবার করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেখ আমি কিছু টাচ আপ করা লাগে কারণ জানি প্রোগ্রামের টাইম যায় রোগী সো অল দিস ইজ ইউ গট দ্য ফ্যাক্টস ইটস ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমরা পেপার ওয়ার্কের লাগে দিলবার বাইরে আমি কমেন্ট করি সবসময় ইজ গট অল দ্য পেপার ওয়ার্ক আমি চাইলাম যে আমরা বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশ সেন্টারের মেম্বার এবং আমরা বাঙালি কমিউনিটিরে এই ইলেকশনের পরে এগুলা তো খালি মিটিং লইয়া আমরাও তখন মাত্রাম কিন্তু এর বাইরেও কয়েকটা ঘটনা ঘটছে আমরা চাইলাম যেন ওটা কিছু জানাইবার লাগে সাক্ষী করার লাগে যে এটা কতটুক ঠিক হইল ইনক্লুডিং দেখোকা আমরা বাংলাদেশ সেন্টারের ব্যাংক 3 জনের নামে আছে শিব্বির সাহেব দিলওয়ার ভাই আর মামুন ভাইয়ের নামে
তারা করছেন কি তা 24 তারিখের মিটিং 24 তারিখের এপ্রিলের মিটিংয়ের বাদে যে জায়গা 24 না এপ্রিলের মিটিংয়ের পরে যে সময় হাই কমিশনারে আমরা দুই পার্টির নিয়ে চেষ্টা করছেন যে ওইজন হইলা যে যদিন তারা চিফ ট্রেজারারের পজিশন দিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলেন সকল তো ঠিক আছে আমরা তো এটা মানছি না কারণ আমরা মেজরিটি ইলেক্টেড we cannot give away the post of like chief treasurer. It doesn't work in any organization. And I can debate that with anyone. It just don't happen. So এরপরবর্তী জুনো তারা করছেন কিতা এই জনাব মুহিবুর রহমান মুহিবের সাহেবের নেতৃত্বে 3 জনের ম্যান্ডেট দেয়া সারা অ্যাকাউন্ট দিতে চাইছেন It's forgery. It's unacceptable. It's, what can I say? Behind the back stabbing, in my opinion. এখন প্রশ্নটা হইলে গিয়ে ওখানো যদি নিতা গিয়ে তকদিরের গুণে তারা আমরারে ফোন করা হয়েছে অর্থাৎ দিলওয়ার বাইরে ফোন করছেন ব্যাংক থাকে করার বাদে তো এটা গিয়া ক্লারিফাই করা হয়েছে দিস ইজ রং দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফলস ফোরজারি সো দেয়ারফর প্রশ্নটা হইলে গিয়ে ওখানো যদি তারা নিতা গিয়ে অ্যাকাউন্টটা কিন্তু 1,000 পাউন্ড মিস হইতো তখন তো দায়ী হইলা নে শিব্বির আহমেদ দায়ী হইলা নে দিলওয়ার সাহেব তো এইগুলা আমি চাইরাম যে আমরা মেম্বার পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ সেন্টারে জানাইতাম যে ব্যাকডোরের মাঝে কিগুলা জিনিসগুলা যেন এগুলা জিনিস যেন খোড়া হইল খুবই লজ্জিত এবং আমরা তীব্র নিন্দা জানাই কন্ডেম করি মাতুইছে সো আই থিঙ্ক তারা যেটা হইছেন জি then the reason tara bankolo contact person to change is because according to them after our committee will illegal committee tara will here legal committee right because 11th of January the meeting da hoychili meeting to cancel kor hoyse na as far as they are concerned meeting went ahead oder age apnara jeta hoyse kono venue nai agenda nai right that meeting okay so at that meeting tara select elect person tara general secretary Shahid Professor Shahidul Rahman tara vice chairman whatever tara select করছেন এখন জাকির ভাই আপনারে আমি প্রশ্ন করি জি তো 1 তারিখ যেন আমরা 18 জনে করলাম এজেন্ডা দিয়া অ্যাড্রেস দিয়া আমরা এটা অবাইদ কিলা হইল ওকে তারাটা বলা তারা কইরা আর্গুমেন্ট সেই তারা এটা আমরাটা অবাইদ তারাটা bank change করতে চাইছে it doesn't make sense it doesn't make sense you had no agenda you had no address ওইজন হইলাম একটা am I correct in that yeah so they did it and in addition আমরা high commissioner কইছেন যে until further notice nobody does nothing everything should be stop যে সময় 24 তারিখ এপ্রিলের রাইট হওয়া হয়েছে এটা হওয়ার বাদেও আমরা তো বাই বইতাছি কোনো অসুবিধা নাই ফিসে দি গিয়া খালি যদিন দুঃখ হইল না নে যদিন ম্যান্ডেট জয়েন 11th of January কভার করতা ওটাও বড় দুঃখ সবিদুল ভাই জি 11th of January তো তারা সেলফ ডিক্লেয়ার করেছেন তারা কমিটি yeah 11th of January so তারা লাগে তারা they are the legal আমি জাকির ভাই আমি তারা তো কিছু না তারা এটা লিগ্যাল আমি অন্য আপনারা সামনে কইয়া দেই তারা ইলিগাল আমি চ্যালেঞ্জ করলাম যে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম তারাটা ইলিগাল গিতালাই তারা যে সিটির করছেন আপনি আমারে কইলা যে শিবির ভাই আপনি আমার গরো আনজে আপনি আমার এড্রেসও কইলা না টাইমও কইলা না কোনটা কইলা না আমারে সার দাওয়াত দিলা না ভাত খাইবার দাওয়াত দিলা আওতাও কইলা না তো এগু তো মানে একটা না আমার আপনার এগুলো একলা গান ডং করা on the day of 11th of January তারা চেয়ারপারসন রে কল করছেন কল করে কইছেন আপনি আইডানি মিটিং গো তো চেয়ারপারসন কইছেন নো আজকে তো আপনারা নোটিস দেওয়াইছে না এই মিটিং তো পোস্টপোন হয়ে গেছে রাইট তো তারা কইছেন যে আমরা তো কইছেন না পোস্টপোন হইছে করে বিকজ বাংলাদেশ ইলেকশন স্টার্ট হয়ে গেছে এজন্য বহুত মেম্বার নাই বা the High Commissioner herself is very engaged with the election in Bangladesh. So এই মিটিং পোস্টপোন হয়ে গেছে কিন্তু তারার অ্যালিগেশন লাগে মানে তারা তো কেউ ইনফর্ম করছেন না ওকে
then এই মিটিং তো পোস্টপোন হয়ে গেছে চেয়ারে 11th তো করছেন, এখানে তো ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করলা আপনি আপনার but তারা তো on the day hold On the day. So the chair of the Bangladesh Center is saying it's postponed. But তোমার মানি না আমি, তোমার এই এজেন্ডাও যেন দিছি না এটাও মানি না, অ্যাড্রেসও যেন দিছি না এটাও মানি না, বাট আমরা জুড়ে কমিটি করিলিম। তো এটা কোনটা লিজিটিমেট হইল? It doesn't add up. Come on. no so আমি ধরকা for example সবে কই জানি কিছু আমি বলছিলাম ওকে যে How does it add up? হয়, আপনারা তারা কইরা যে আপনারা ইলেকশন বাদে আপনার কমিটি মানে অ্যানাউন্স করেছে জি, জি। আপনারা এই বাইরে এজেন্ডা দিয়া তারা কনস্টিটিউশন হইছে না ওদিন কমিটি অ্যানাউন্স করছি on the day খালি কমিটি সেক্রেটারি কমিটি অ্যানাউন্স করা হয়েছে যারা এখানে ইলেকশন কমিশনার ওগুলো আসলা তারা কইয়া দিছেন এখানে ওয়াক্কা একটা সেকেন্ড সেই কেন পাস করিয়া আইছেন সেই ইয়ে করিয়া আইছেন এখানে ওয়াক্কা ডিক্লিয়ার করছেন তারা এখানে একটা মেজরিটি মাইনরিটির একটা বিষয় আছে আপনারা এখানে আজকে আমরা লইয়া বইছেন তারা লইয়া বইসলা এখানে তারা জিজ্ঞাসেন যে আপনারা মেজরিটি না তারা মেজরিটি না আপনারা মাইনরিটি না তারা মাইনরিটি তারা তো 17 জন জানি তারা 17 জন আমরা যদি আপনার পয়েন্ট বুঝছি আমি কই আপনাদের 16 নি যেমন তারা 16 একজন মারা গেছে আমি আপনার পয়েন্টটা বুঝছি আমি কই আপনারা মানে আপনারা কইরা আপনারা একটা লিগ্যাল তারা কইরা তারা একটা লিগ্যাল এখন আমরা যারা মানে মনে করো গাতাইন প্রেজেন্টার আমি সাংবাদিক এখন আমরা কমিউনিটির মানুষ কমনে যাই হয় আপনারা ওই যে বলে মেসাবে সবকল অন্য বাড়ি যাইবার পথ দিন না আপনারা বাংলাদেশ সেন্টার হচ্ছে 2 কমিটি আছেন আপনারা হয় সবক লোকা আর আমরা বাড়ি যাইবার পথ দেব থ্যাংক ইউ no so চৌধুরী ভাই আসলে জিনিসটা দেখো আপনারা ও আলাপ আলোচনার মধ্যেও ফ্যাক্ট হলাইল ইটস অটোমেটিকলি আইও কারণ ওটাও বাড়ায় আমরা এজেন্ডাও নাই অ্যাড্রেসও নাই এর বাদে হাই কমিশনারে কইছেন যে এটা পোস্টপোন্ড হয়ে গেছে বাট আমি জুড়ে করিলাম আর আমরা 1 তারিখ যে আমরা মিটিং ডাকি আমরা কমিটি করা হয়েছে আমরা 18 জন আসলা এজেন্ডাও আসিল অ্যাড্রেসও আসিল হাই কমিশনারও জানানো হয়েছে তারা যারা ইলেক্টেড মেম্বার্স তারারও জানানো হয়েছে ফাউন্ডার মেম্বারেও জানানো হয়েছে কোঅপারেটও জানানো হয়েছে এখন এই কনস্টিটিউশনে হয় 9 জন ইলেক্টেড মেম্বার দুন তা হইন এটা কোরাম ফুরা হয়ে যায় I think you're missing the point. The point is 11 তারিখের মিটিং as far as they're concerned is going ahead so তারা অ্যাটেন্ড করছেন গিয়া যখন তারা যখন আর কেউ নাই চেয়ারম্যান আইসুন না তারা চেয়ারম্যানকে ফোন দিছেন ফোন দিয়ে দেখাইছেন যে মিটিং তো আমরা আইছি তো চেয়ারম্যানে কইছেন দেন মিটিংটা পোস্টপোন হয়ে গেছে বিকজ বাংলাদেশ ইলেকশনের লাগি তো তারা কইছেন যে আমরা দেখো নোটিফাই করছেন না তারার যে গ্রুপ বুঝছেন তারা গ্রুপে এখানে নোটিফাই করছেন না এই মিটিং পোস্টপোন হয়েছে সো ওয়েদার what I'm trying to get at is এড্রেস তাও না তাও এই মিটিং পোস্টপোন হয়েছে এইটা নোটিফিকেশন তারা পাইছেন না দিস ইজ হোয়াট দে আর সেইং হই তারা গেছেন হইগা মিটিং করছেন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ম্যাটার বা তারা কোন নোটিফিকেশন পাইছেন না যে মিটিং পোস্টপোন হয়ে গেছে 11 তারিখের ওটা আমি বুঝতে চাইলাম বুঝছেন নি ফার্দার ডিটেইলস জানানি হইব নাই অর্থাৎ তো লেখা আপনি নোটিশটা দেখো কাবালাটিকে এখানে লেখা যেন ফার্দার ডিটেইলস জানানি না এটা আমার কাছে নাই আমরা কাছে আছে আমরা দেখাই জি 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 বাট শুভ ভাই আমি কিতা কইলাম আপনি শেয়ার করলেন নি তারা দুই গ্রুপে মানে জহরা কনফিউজ মানে তারা কনফিউশন ফলাই দিলা মানে কমিউনিটির আমরা আমার আরেকটা ব্যাপার আমি জানতাম চাই যে আপনারা যে নির্বাচন কমিশনার যারা আসলা রেসপেক্টেবল আজিজ চৌধুরী ভাই আবদালুল্লাহ আর শাহানুর চৌধুরী সাহেব না এরা শারুন না শেরওয়ান ভাই এরা কিটার লাগি অ্যাডভাইস দিছিল হাই কমিশনারে যে তুমি দেন যদি কনস্টিটিউশন মানে বাংলাদেশ সেন্টার কনস্টিটিউশন আইন ল বুঝো না তো তুমি দেন সলিসিটারের কাছে গিয়া বুঝো এটা কিটার লাগি তুমি বুঝতা মিটিং পরে মিটিংও আমরা ডিসিশন হয়েছে আমরা ওগুলো ইলেকশন করতাম যে মিনিটস যেটা দেখাইলাম এরপরে এটা এডিশনালি দিচ্ছেন আপনারা যদি কিছু মনে করেন তো আপনারা লিগেল একটা অ্যাডভাইস নিতে পারেন ইলেকশন কমিশনে তো ইলেকশন কমিশনে আমরা যে মিনিটস আছে আমরা ডিসিশন পাইয়া তারা লিগেল অ্যাডভাইসের দরকার পড়ছে না তারা আমার কইছে যে আপনারা ডিসিশন দিয়েছেন আমরা তোলা করিয়া গেছে কি ইলেকশন এটা একটা এডিশনাল দেওয়া হয়েছে যদি মনে করেন কোনো দরকার প্রয়োজন হয় তাইলে আপনারা একটা লিগেল অ্যাডভাইস নিতে পারেন Okay. ওটা দেওয়া হয়েছে Okay. এটা Right. আছে Let's move on. I think আমরা অনেক
ডিসকাশন করছি, অনেক ফ্যাক্টস বার হয়েছে, আর অনেক মানে আলোচনা হয়েছে। লেটস টক মোর পজিটিভ নাও, ওকে? জি, আমরা এড করা আছে আপনার আর রেট করছেন নি? যে ব্যাংকের কথা আপনার কইছে যে তাইন কইছেন না যে তাইন লিগেল কমিটি এর লাগি তাইন ব্যাংক নেওয়াত করছেন। যদি লিগেল কমিটি তাইন নন, জি, আমরার কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আমরার কাছে মানে আরো বহুত জিনিস আছে যেগুলা বাংলাদেশ সেন্টারের একবারে সপ্তাহ এখন আমি কইমু আমরা। জি, জি, যদি তাইন যদি লিগেল কমিটি আসলা তে তো থানতানো কাছে থাকতো আছিল না, তারা তো নতুন ইলেক্ট হইছে না, নতুন লিগ নতুন ইলেক্ট হইছে, তারা নামে থাকতো না কিছু। থানতানোর নামে তো এগুলো অটোমেটিক গেল না একটা। যদি থানতানোর যদি ইলা কোনো ইয়ে থাকতো থানতানোর কাছে না অটোমেটিক শিবির ভাই অটোমেটিক দেব কিলা, তারা তো ইনফর্ম করতে হইবা না, তাইলে তো আমরা রে কইতা যারা আমরা ইয়ে আছি, কিন্তু আমরা মনে করো আমি গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রেজারার আসলাম। ট্রেজারার থাকা অবস্থায় দেখলাম আরো কমিটি আইছে, সকলটা আমরা তারা দিছি, সবটা আমরা দিছি, আমরা খোয়া হইছে ট্রান্সফার করতে। জি, এখন তারা যদি লিগেল কমিটি হইতে তো আমরা কইতা, ই না কইয়া ই চুরি করিয়া কিতা লাগি নেওয়াত গেলায় থ্যাংক ইউ। কইয়া নিতায়। যদি আমি আপনার ওখানে নিতাম চাই, যদি আমার এগুলো যদি রাইট হয়, তে আমি কইতাম বলে জাকির ভাই এগু তো আমার রাইট, ওগু তো আমার দেখা। এখন যদি আপনি মনে করেন যে ইগু শিবিরের রাইট, ইগু শিবিরের নেকা ইগু, তখন তো আপনি কইলে অনেক দরকার শিবির নেই, ওইগু তোমার রাইট হয়ে গেছে। আপনি না কইয়া, আমি আপনারে না কইয়া আমি ওগু লগিয়া বগলো লইয়া গিয়া শুয়ে বাইরে কইলাম ওগু আপনার কাছে রাখুক, এখন ইগু আমার এখন ইগু আমার কি না, এখন তো এখন শুয়েব ভাই যেগুলা দেখুন যায় ইগু না, ইয়েস, যেগুলা শুয়েব ভাই দেখুন যে না ইগু আমার নাই, তখন তাই ফোন করছেন তবজ্জুল ভাইরে, যে তবজ্জুল ভাই ইগু তো না জাকির ভাইরে, সরি জাকির ভাই ফোন করেছেন, ইগু আমার কাছে আইছে, এখন ইগু শিবির ভাই নি না ইগু আপনার। তখন তো গিয়া আমি গিয়া ইগু ক্লারিফাই করছি যে ইগু আমার না জাকির ভাই। এখন ইগু যে অত বড় একটা ইয়খর হইল ইকানোর মাঝে, ইগু আমি তো কইলাম মানে ইগু বাংলাদেশের এটা দুর্নীতি, যেটা ডাবল দুর্নীতি। ইয়েস, ইগু দুর্নীতি। এখন যদি ইগু দুর্নীতি না হইতো তাইলে ফলা এর মাঝে মনে করো যারা এখানে সিগনেচার দিয়ে দিচ্ছেন, এর মাঝে লইয়া গেছেন কি যারা যে ব্যাংক ইয়ত কাম করে, বাংলাদেশ সেন্টারও যে কাম করে, বেচারার নাম নিয়ে হারাইছেন ওখানের মাঝে। দুনিয়ার কোনো ইতিহাসও আসেনি কোনো এমপ্লয়ির নাম অ্যাকাউন্টে যায়। যদি কোনো ইগু জীবনে কোনো আপনি কোনো কমিটি নিয়ে হারাইতে পারতেন না। যদি এখন এমপ্লয়ি থাকে তারে নিয়ে আপনি কমিটি তারাইতে পারেন না, অথচ নিয়ে সিগনেটরি নিয়ে হারাই দিলে তারে। ইটা জিনিস হয়েছে কি জানেন, আপনি যেখান আগে কইছেন, আমি আপনার ওখান ক্লিয়ার করিয়া যাই, আমরার ইই লগিয়াও জিনিস ওখান যে আমরারে ট্রেজারার দিলাও, সেক্রেটারি দিলাও, সমঝোতা হয়ে যাব, হলতে হয়ে যাব। আমরা দেও না তোমার কমিটি ইলিগেল, আমরা দেও না কমিটি গু ইলিগেল। এর পরবর্তী তো আরো অনেক ঘটনা হয়েছে, আমরা কিছু শেয়ার না করলেও হয় না। এগেইন আমরা বাংলাদেশ সেন্টারের ফাউন্ডার মেম্বার, জেনারেল মেম্বার, কোঅপারেট মেম্বার, লাইফ মেম্বারের দৃষ্টি আকর্ষণ কইরা হইলাম। দেখো বাংলাদেশ এখন জোর যার মুলুক তার, আর বর্তমানে বাংলাদেশ সেন্টার লইয়া কফি টেবিলও মাতইর, বিয়ার শাদির টেবিলও মাতইর। But yes, I agree with you, Zakir Bhai. Sadly, it's not positive. Why it's not positive? We need to know the facts. So, কোন কথা লাগে কইলাম জোর যার মুলুক তার। 8 তারিখ অগস্ট আমরা দিলওয়ার ভাইয়ে একটা মিটিং ডাকছেন, সবরে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, মাননীয় হাই কমিশনারে দেওয়া হয়েছে, এই গ্রিন অ্যালায়েন্স, রেড অ্যালায়েন্স, ইলেক্টেড মেম্বার সবরে দেওয়া হয়েছে। তারা 8 তারিখ 7 দিন আগে দেওয়া হয়েছে নোটিশটা, 7টার সময় আমরা মিটিং। তারা 7 তারিখ তারা আর একটা মিটিং ডাকছেন জনাব প্রফেসর শহীদুর রহমানে, ঠিক নাই? 7 তারিখ নোটিশ দিছ, যে 8 তারিখ মিটিং 6:30টার সময়, আমরা টইলে 7টার সময়, খেয়াল করেন যেন same day, Okay. 24 hours, and we gave the due notice, which is 7 day plus. Okay, তবু আমরা মনে করলাম বালা কথা, তারা দুন আইও তো হয়তো কিবা ভালো হইব, ক্ষতি কিছু না, we didn't think negatively. But it's sad, and I'm very upset to let this know, bring it out. কারণ আমরা কন্ডেম করছি এই জিনিসে। সো হয়েছে, আলাপ আলোচনা হয়েছে প্রায় 2 ঘন্টা।
ভালো আলাপ আলোচনা হয়েছে এর বাদে একজন ভদ্রলোক জুনাব আই উইল নেম হিম আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাসাসিনেট হিম বাট আই ওয়ান্ট এই যে আপনার প্রোগ্রাম নো নেনসেন্স আমরা ফ্যাক্ট জানতাম ফ্যাক্টের লাগে আমি কইরাম জুনাব মুহিবুর রহমান মুহিব সাহেব এবং তানের স্নেহের বাতিজা মিলিয়া আমি মনে করি pre-fabricated, pre-planned to attack us. And I'll tell you why. So, Muhib Shabe, he was vulgar. He was testing. He was saying things like, Ami tumrare manina, tumrar committee manina, tumi khe, tumare ami aya jawab dewa lagbuni. These things got onto one of our com member, Jahid Bhai. So what happened? So he got angry as well. So, it clashed. আমি খেলাই হইলাম Was this in presence of the High Commissioner? Or? No, in presence of the elected members. Everyone was there. Well, most of them was there. There was, I think, 3 or 4 missing. Okay. So, জিনিসটা হয়েছে কিটা কিছু হিটেড ডিবেট হয়ে গেছে ওর বাদে ভদ্রলোকে দৌড়ি গিয়া বেসমেন্ট থাকি এই যে মাসলম্যান লইয়া গেছেন এবং তানের বাতিজা লইয়া গিয়া আইয়া আমরা চাইছেন অ্যাটাক করার লাগে attempt to affray. And why we saying that? We have proof. আমরা কাছে প্রুফ আছে তারা প্রি-বুক করছেন in the center room Downstairs. in the accommodation part of Bangladesh Center. And দুইটা গাড়িও ভাড়া আছিল আমরা উইটনেস করছি এইটা so these are the terrible thing আমার কত হইল গিয়া দেখোকা Wow. Okay. জিনিসটা হইল গিয়া সমাজের কাম করার লাগি দুনিয়ায় অভাব আসেনি আমরা জোর খাটাইতাম আমরা মাদার অফ ডেমোক্রেসি থাকি এই ধরনের অ্যাটেম্প টু এফ্রে মাসলম্যান নিয়ে অ্যাটাক করা এটা কতটুক ঠিক আমি সাক্ষী করতাম স্যার আমরা বাংলাদেশ সেন্টারের মেম্বার এবং আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটিরে আই রেস্ট মাই কেস Thank you. No, this is very important. Tolbe is quite a serious allegation. So because they're not here to defend themselves, so we just have to take your word for it. And each we have to ask. Then, because it's a serious allegation. Then well I'll tell you attack kora taisoin. Tara mobilize korson manushere. Tara mani pre-plan kori aisoin. So it's quite a serious allegation as you know. And because it's a program. Yeah, that's fine. We have to verify this. Absolutely. As a result of that, we took serious actions. Haron, আমরা mandate দিছুন member হলতে as a responsible personal trustees. We have due diligence. We are answerable. So what action did we take? We gave them the opportunity to come and give their side of the story. And we gave them the grievancy. We followed the procedure. And in addition, we had to call an EGM, which was taken place on the 15th of October, to get the mandate to cancel Junab Muhibur Rahman Muhib Shaber এবং তানের স্নেহ বাতিজা দিলাল আহমেদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান সাবরে আমরা ম্যান্ডেট লইয়া আমরা সলিসিটারের মাধ্যমে তারারে ফর লাইফ মেম্বারশিপ ক্যান্সেল করছি সো উই ফলো that was the reason for the termination of their membership. Yes. Okay. ফজল ভাই লোকে ইকানো মনের যে 7 তারিখ আছে না মিটিং যেটা 8 তারিখের যে মিটিং আমরা যে ডাকছি মিটিং এটা মিটিং যে তারা একদিন আগে নোটিশ দিয়া তারা মিটিং ডাকা হয় তারা ডাকুন 6:30 তো আমরা মিটিং 7টার সময় তো আমরা এক প্রসঙ্গে তারাও তো আসলাই কেন আজ আমরাও আসলাম এক প্রসঙ্গে মাতুরছে যে আপনারা যে মিটিংটা ডাকিলা এখন ইগু কিতা লাগে দেখো কাছে ইগু কিতা লাগে ডিস্টার্ব করবার লাগে তারার লগর তারার ইওর একজন মানুষ উঠে হলো জিও আপনারা ডিস্টার্ব করবার লাগে আমরা এই মিটিং গুলা আপনারা এগুলো জানার দরকার যে টানটানোর ইই লগে আমি নাম যদি চাই না আমি নামও কইব when the Muhibur Rahman Bishop they try to attack you, did you call the policeman? Yes. Okay. And not only that, I'm going to be crystal clear here. Obviously, there were heated debate. I held on to the person who was
our com member বুঝছি, Zaidu, বুঝছি, বুঝছি। Zaidu. আমি দইরা আটটাইছি Okay. দেখো কা So become- আমরা তো রেসপন্সিবল হইতাম না আমরা তো টান্দে দইরা আটটাইতাম না তাই কিবা মাইর খাইলা নে ভাই কারণ তারা মাসল মেন হল লইয়া আইসলা সলিসিটার দিয়া বার করে লাইলাছে তারা তো ইগত লাগছে না জি পরে বার করছেন পরে পরে আফটার দ্যাট ইনসিডেন্ট no we had to follow the due procedures দেখো কা আমরা না শুবে বুঝছেন না তারা মেম্বারশিপ টার্মিনেট হইল ও ইনসিডেন্টের পরে এর আগে না আমার এই বালা প্রশ্ন করছেন আসলে দেখো কা বাংলাদেশ সেন্টারে do you want to create a good example a bad example and if you let people go in with musclemans pre-book prefabrication pre-planned to attack the elected com members and you let them stay in the Bangladesh Center as part of it, I think you're creating a bad example. The good example for the future generation would be take action. There is common law in this country and that it took its toll. কারণ সলিসিটার দিয়ে আমরা হইলাম না আমরা প্রসিজার মেনটেন করিয়া ইজিএম করিয়া আমরা ম্যান্ডেট আইনিয়া আমরা সলিসিটার দিয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছে and they have not Well, replied. Tuzu bhai, that's the main purpose of this program is to inform our community of the actual facts. যাতে হইয়া গেছে বা যাতে হইয়া যার মানুষের তো বিভিন্ন ধরনের স্টোরি শুনরা ফ্রম বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে শুনরা এর সাথে সাথে আমরা দুঃখ লাগে তাজম খয়রাম আমরা খুশি লাগে দুঃখ লাগবার কথা তো কারণ আমরা চ্যারিটেবল ওয়ার্ক এটা চ্যারিটি রেজিস্টার্ড আমি সবসময় একটা রেজিস্টারি না আপনারা এটা বিজনেস ওরকম বালা বিজনেস so look you can That's you're a journalist you can ask me anything I want to know just I want to know honestly it's a business sounds organization like now it, is it? Because Tuzu bhai, before Bangladesh Center মানে হইতো একটা it's a cultural center. Yes. এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি হইতো ফাংশনস হইতো Yeah. নমাজ হইতো সব তো হইতো Yeah. ওখানকু মানে একটারে মানে ডিসক্রাইব করার অ্যাজ এ কমার্শিয়াল সেন্টার নট এ কমিউনিটি সেন্টার প্লিজ হাউ ডু ইউ রেসপন্ড টু দ্যাট look allegation I don't think it's true. What it is, it has become a tick for tack battleground. Given the recent event which took place on the 8th of August, I will put it as a battleground because everybody has the right for their safety, and that was in breach. And that was the saddest thing. এখন আমি মনে করি না যে এটা কমার্শিয়াল সেন্টার আমি মনে করি বাংলাদেশ সেন্টারের জায়গাত আছে আজকে দিলওয়ার সাহেব আসুন কালকে না থাকলে বাংলাদেশ সেন্টারে থাকবো আজকে তফজ্জুল মিয়া আসুন শিবির সাহেব আসুন কালকে না থাকলে ওই বাংলাদেশ সেন্টার থাকবো পার সেন্টার কি তো ওরকম থাকবো। কিতা চলে আমরা ওইজন কইলা টাইম মিটিং আইয়া আইন খেল লাগি ডিস্টার্ব করার লাগি অ্যাটাক করার লাগি আনসার মাই কোয়েশ্চন জি হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন দিস সেন্টার বর্তমানে কিতা অ্যাক্টিভিটি চলে আমরা যেগুলা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি করা হয় কালচারাল এগুলা কইরা যাওয়া হয় এর সাথে সাথে একটা জিনিস আমরা অ্যাড করছি গত আমার মনে হয় 6 বছর ধরে বিল্ডিং কাজ চলছে না ইটস এ লং স্টোরি রিয়েলি বাংলাদেশ সেন্টার ওয়েন্ট থ্রু এ টেরিবল ফেজ with broken down ceiling and it went through a lot of refurbishment renovation and so on and so forth. Since after COVID we started this, then the election came and in 1 year we're going backward and forward. However, আমরা February আমরা program করছি আমরা সব ন্যাশনাল প্রোগ্রামগুলো চলে এর সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিচে আমরা যারা মেহমান হল আইন এরা একটা জুম্মার ফেসিলিটি দিছি হইও সো জি মসজিদ নাই এটা জুম্মার ফরার একটা ফেসিলিটি দেওয়া হয় নমাজ ফরার আর কি যারা আইবা আমরা বাংলাদেশ সেন্টারও এরা নমাজ পড়তে পারবা সো এটা খরাও এরো বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ দিস অ্যান্ড ইট গিভস মি I feel sad to say when you have someone at your back, yeah, the Green Alliance, how do you fulfill your day-to-day activities in Bangladesh Center? That's the big question. That's the valid question. Yeah. But let's stick to this issue about the Bangladesh Center and its current management by activities, right? So, for example, আমি তো আমার একটা দুঃখ আছে ভাই আমি যখন বাংলাদেশ সেন্টারে গেছি না কোনোদিন রাইট
আর যাইতামও নাই এখন আপনারা দাওয়াত দিছুন না যাইতামও নাই স্পেশালি বেদার যাইতাম না রাইট না সিরিয়াসলি বললাম দিল ভাই এমন মানে ইন্ডিকেশনও আইছে যে এই বাংলাদেশ সেন্টার ওখানে একটা মানি মেকিং একটা প্রজেক্ট হয়ে গেছে স্কিম হয়ে গেছে বিকজ এখানে আপনারা কতটা রুম আছে আর অন্য 14 Yeah. ওকে সো এখানে একটা অ্যানুয়াল একটা ইনকাম হয়েছে এখন সো দের ইজ এ মানিটারি একটা ইন্টারেস্ট আছে এখানেও অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই আপনারা যারা আসেন এই পজিশন ছাড়তে চাইলেন না বিকজ ফাইন্যান্সিয়ালি এখানেও গেইন আছে বুঝছেন দিস ইজ আমরা একটা শুনলাম আমরা একটা পাইলাম একটা কইলাম সো জাস্ট ফর ক্লারিফিকেশন আমরা ভিও হলোর লাগি আপনারা ফারবানি ডিসক্লোজ করতে আপনারা কত স্পেন্ড করতে বাংলাদেশ সেন্টারও renovation lagi. I know it's a listed building and I know the work has been absolutely মানে খুব সিরিয়াস কাম করা হয়েছে জানি আমি একটু শুনছি আমি সো ইন টার্মস অফ এক্সপেন্ডিচার কিলা খরচ হইন একটা লোন আইনা খরচ নি না একটা কোনো কোম্পানির লগে মিল্লা খরচ হইন ইফ সো what is the current arrangement how are you paying back these people that আপনারা কাম করে দিছেন বা লোন দিছেন এটা কিলা আচ্ছা থ্যাংক ইউ আপনারে এটা বাংলাদেশ সেন্টার এটা একটা কোম্পানির লিস্ট দেওয়া হয়েছে আমি হয়তোরা পিছনে যাই এটা কাউন্সিল একসময় বাংলাদেশ সেন্টারের কোর্ট পর্যন্ত নিচ্ছে কোর্টও নিচ্ছে কি পানি লিক করে বিভিন্ন খামর দেয় হয়ে প্রচুর নোটিশ দিচ্ছে প্রপার খাম হয়েছে না বাংলাদেশ সেন্টার এক সময় কোর্টও নিচ্ছে কি কোর্ট থেকে ফিরাইয়া আনা হয়েছে কমিটমেন্ট করিয়ে মানে আন্ডারটেকিং দিয়ে যে খাম করা নিব রুফও পানি পড়ে ফসি আর কি একটা কোম্পানির লগে আমার আগর কমিটি আমি 16তে আইসি সেক্রেটারি হয়েছি এর আগে কমিটিতে আসলাম বাট এর আগে যে সেক্রেটারি আসলাম একটা কোম্পানির লগে আমরা কমিউনিটির মানুষ তার লগে একটা লিজর একটা প্রক্রিয়া চলছে মুজিবুর রহমান সাহেব ও আচ্ছা তাহলে তো বহুত দিন আসতাম আমি 23 ইয়ার্স না 24 ইয়ার্স ওকে তো মুজিব থান থাকাকালীন মানে একটা লিজ প্রক্রিয়া হয়েছে চুক্তি হয়েছে একটা কোম্পানির লগে এবং তারা এটারে রিকভারও করছে এবং এটারে কোর্ট থেকে ছুটাইয়াও আনছে তো হওয়ার পরে এর পরবর্তীতে ওই লিস্টারে আবার রেকটিফাই করা হয়েছে কিছু আসলে এটা ঠিকঠাক করে আমরা সলিসিটার দিয়ে প্রপার ওয়েতে লিজ করছি যারা কাজ করছে বিল্ডিং এটা গ্রেড 2 বিল্ডিং বাংলাদেশ সেন্টার এটা যারা কাজ করছে যে সময় কাজ খালি শুরু হয়েছে তখন আছে কোভিড তার লগে আমরা জানুয়ারি 2019 থেকে আমরা লিজর কন্ট্রাক্ট শুরু আগে হিসাব তখন তো 19ও ডিসেম্বর থেকে আইল কোভিড 19, 20, 21 পর্যন্ত গেল কি কোভিডে 2-3 বছর হয়েছে এটাকে তারা যারা লিজ নিচ্ছে তারা খাম করছে তারা বাক্কা বিহাইন্ড পড়ে গেছে তারা যে এস্টিমেটেড ভ্যালু আছিল যে মনোরকা 10 পাউন্ড হইলে এটা হয়ে যাবে এটা গিয়ে হয়তো বাড়িয়ে ডাবল হয়ে গেছে ওইরকম তার তো বক্তব্য হইল আমরা একটা কন্ট্রাক্ট আছে রেন্ট আমরা কিলা দিবা না দিবা ইনো গিয়ে আমরা ও যে কোভিডের যে প্রবলেমটা আছে এটা তার একটা অ্যাপিল আছে আমরা উপরে যে আমরা তাই খাম করছেন করিয়া কোভিডের লস হয়েছে সময় নষ্ট হয়েছে এটা হয়েছে তো এটা অ্যাপিল করছেন যে রেন্টে আমরা একটু ডিসকাউন্ট বা ওই রকম করার লাগে এটা অনগোয়িং সলের সিচুয়েশন এটা লইয়া আমরা ওই যে ইলেকশনের আগে 2-1 মিটিং আমরা কিছু আলোচনা হয়েছে only for the upstairs rooms or is it for the whole center লিস্ট দেওয়া হয়েছে আপস্টেয়ার রুম এন্ড বেসমেন্ট সাইডের রুম এন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোর আমরা বড় হল কনফারেন্স হল অফিস ব্যাক গার্ডেন ফ্রন্ট ল্যান্ডিং এটা বাংলাদেশ সেন্টার আন্ডারে আর বেসমেন্টও আমরা একটা কমিউনিটি রুম আছে বড় রুম এটা হইল কি বাংলাদেশ সেন্টার আন্ডারে আর উপরে হইল কি 10টা রুম বেসমেন্টের 6টা রুম ওগুলা লিজ দেওয়া হয়েছে to the contractor কন্ট্রাক্ট মানে লিজ কোম্পানির মানে যারা হাম কইরা দিছে জ্যাকফ্রুট তো তারা লিজ নিছে এটা ওই যে আপনি যেটা হইলা এটা মানুষের বাইরে থেকে অনেক কিছু করতো মানে অনেক কিছু মাতে এটা আসলে বিষয়টা এরকম টোটালি এরকম নয় বাংলাদেশ সেন্টার প্রায় 30 মিলিয়ন পাউন্ড ভ্যালুর বিল্ডিং এটার পিছনে অনেক খরচ আছে কস্ট আছে বাট আমরা একটা রেন্ট পাইয়া যাইলাম এই রেন্টটাও মানে পুরোপুরি রেন্ট এখন ফাইরাম না কি তার লাগে যে এটা আমরা তার লগে একটা অনগোয়িং ইস্যু আছে আলোচনা আছে এটা লেগে যত মধ্যে শেষ হয়েছে না ওদের সময় কমপ্লিটলি রেন্ট ফাইরাম না বাট সামান্য রেন্ট ফাইরাম পাইয়া আমরা অফিস কস্ট স্টাফ যেটা আছে এটা খরচ চলে যায় ছোটখাটো ইভেন্টগুলো ন্যাশনাল ইভেন্টগুলো হয়তো খুব বছর লাগবে তারা আচ্ছা এটা আমি আপনার 14 ইয়ার্স লিজ কোনো রিপে করা লাগতো না there's nothing to repay I think you got that wrong
Repair করা লাগে না। They've got the lease, and they've done the repair and brought the building up to a standard which is habitable, Right. and rentable and usable, and they paid all the They cost. invested the money. Absolutely. Right. Yeah. এবং ওই exactly. 14 রুম যে So they could repay any. না না If they've invested the money, না না We don't repay. তারা পয়সা ব্যাক নিতে তারা পয়সা ওই যে 14 back room, করবা, তখন ভাই, rent, তখন ভাই। তারা ইনভেস্টমেন্ট okay. আর্নিং হইব রুম Let's move on. Another. রুম থাকি Can I drop this বুঝছেন subject? কি Okay. জাকির ভাই তারার ইনভেস্টমেন্টটা যে তোরাও খরচ করছেন তারা ক্যালকুলেটেড করছেন যে আমরা 14টা রুম বাড়াটি দিমু ওখান থেকে ওভার দি ইয়ার্স অফ দ্য লিজ টার্ম উই উইল গেট আওয়ার মানি ব্যাক ইন অ্যাডিশন obviously everybody does business to make money they will make money 14 ইয়ার কি তারা গুন্তর লোকে আর কি 14 ইয়ার 14 ইয়ার্স প্রায় ও ডিসেম্বর গেলে 6 বছর গেছে কি জি 6 বছর ডিসেম্বর the thing about us who the current com is about the money it's a false allegation it doesn't make sense এটা যারা বাইরে থেকে মাতের এটা ঠিক না এটা রং আচ্ছা আমি আরেকটা ইন এডিশন জি। তবজুল ভাইয়া যেটা আগে একটা ঘটনার কথা হইলে এইটাও কাস্ট Yeah. এখন এটারে মনোহরকাও শহীদুর রহমান সাহেব তাই একটা প্রেস কনফারেন্সে বাই তাই কইছেন যে বাইরের কোনো মানুষ গেছে না তাই চ্যালেঞ্জ করছেন আমি একটা নিউজে কইছি আমি চ্যালেঞ্জ করলাম যে বাইরের মানুষ গেছে কি না গেছে আমি প্রুফ করতে Right. পারবো আমরা কাছে এভিডেন্স আছে এই ঘটনাটা করছে এটা রাইট এটা কিন্তু আমরার জন্য খুবই দুঃখজনক খুবই খারাপ ইভেন শহীদ সাহেব তাই সারা ঘটনা জানোই তাই মিটিংও আসলা তাই যে সময় এই ঘটনা ঘটে তাই ওলা বই রিসন চেয়ারও আমি বললাম আপনি বাড়িয়ে যাক এটা কিতা আর ঘটনা তাই হলো এটা তো আনএক্সেপ্টেবল কিন্তু এখন তাই কথাটা আরেক ঘুরাইরা যে ইলা হইছে না বাইরে কোনো মানুষ গেছেন না এভিডেন্স আছে বাংলাদেশ সেন্টারের মেম্বার নাই এও গেছে ওখানে আর একটা মিনিট বলছি ভাই এটা তো প্রি প্ল্যান না হইলে আপনি ইনতে কি বাংলাদেশ সেন্টার যাইতে গাড়ি দিয়ে এখন যাইতে লাগবো 40 মিনিট ট্রেনে যাইতেও লাগবো 40 মিনিট আর দিনও গেলে সন্ধ্যার সময় গেলে তো 1 ঘন্টার উপরে লাগবো কেউ তো আর উড়াল গেছে না তো এটা প্রি প্ল্যান তারা মিটিং তো 6 তারা আর ডাকছে আপনার 7 o'clock আছে আমরা 7 days notice তারা 24 একদিন আগে তারা আচ্ছা এটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছি না না Okay. এটা একটা প্রি প্ল্যান এখন ঘটনাটা হইল আমি একটু কনক্লুশন আইলাম বা কনক্লুশন থেকে আমরা জি, এখন আমরা conclusion যাই। কনক্লুশন আইলাম একটা মিনিট আমার হইতে দিবা ঘটনাটা হইল সবকিছু ঠিক আছে সবকিছু মানি এখন শহীদ সাহেবের কথাটারে খালি আমি তার 2 দিন টিভিতে দেখি নিউজও কোনো সময় তো সাউন্ড বাইট দেন বা প্রেস কনফারেন্স করছেন এজিএম একটা করছেন খালি তার কথাটারে খালি চেঞ্জ হওয়ার আচ্ছা। খালি চেঞ্জ করা বাট আমার এখন এটা জিনিস সন্দেহ বা করি আর যে শহীদ সাহেবের করার গীতা তাই একটা হিডেন এজেন্ডা আছে তাই একটা ইস্যু লইয়া খাড়া হয়েছেন যে আমি তো সেক্রেটারির নাম আমি আমার নিজে লাগাইছি নাম তাই টান কথা তাই তো নিজে সেক্রেটারি এটারে তো ফুল স্পিডে আগুয়ে যেতে পাররা না একটা জায়গায় গিয়ে বাধা খাইরা কোনো জায়গায় গিয়ে করে একবারে শেষ করিলা কোনো রকম একবারে ওখান করিলা আমি কোনটার থাকতাম না আমি অবৈধ হেরাও অবৈধ তাই প্রেস কনফারেন্সে ক্লিয়ার হয়েছেন তাই না অবৈধ আমরাও অবৈধ আবার তাই এজিএমও ডাকেন অবৈধ আবার এজিএমও ডাকেন তো কোনো ফাঁকির কোনটা করতে পারে না এখন আবার সেদিনে এক জায়গায় কইছেন যে 1 বছর তো গেছে গীতে আবার ইলেকশন এটা দিল দিয়ে এটা শেষ করিল তো সে সাংবাদিক যে এই বাইয়ে জিকাইল যে কনস্টিটিউশন দিয়ে ইলেকশন হইব নি কইলা তো কনস্টিটিউশনটা ফলো করলে ইলেকশন হইব আর এর আগে কইরা কনস্টিটিউশনে ইলেকশন হইছে না পয়লা কইছে না এই কমিটিও বৈধ বাদে কইন ইলেকশনও হইছে না বাদে কইন সেক্রেটারিও বৈধ যখন তাইন প্রস্তাব দিলা যে আমরারে ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান 24 এপ্রিল বইয়া হইলে আমরা চিফ ট্রেজারার দিলাম দুইটা তো আমরা কইলাম না আমরা দিতাম আমরা দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান 2টা এসি মেম্বার দেব হিটা যখন তান্তানের কথা মতো দিলাইলে এটা আগেও হয়েছে তান্তানের কথা মতো দিলাইলে সবকিছু লিগেল আছে এখন না দিলে ও বিভিন্ন ধরনের ইস্যু তুলরা বিভিন্ন ধরনের প্রপাগান্ডা কররা বিভ্রান্ত কররা কমিউনিটির বেড়া লাগাইরা ইতা কররা শৈশবের এখন এজেন্ডা হইল বাংলাদেশ সেন্টারে 2 ভাগে ভাগ করিয়া তাই এক বাজু লইবা তান এটা ক্লিয়ার আমি বুঝি দিছি আমার যেটা তাই বাংলাদেশ সেন্টারে ডিভাইডেড করবা কমিউনিটির মানুষের ডিভাইড করবা করিয়া মানুষের বিভ্রান্ত করবা বাংলাদেশের একটা স্বনামধন্য একটা প্রতিষ্ঠান একটা অ্যাসেট আছে বাঙালি কমিউনিটির অত বড় এবং এটা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে জাস্টিস আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ওখানে মিটিং হয়েছে বিভিন্ন করা হয়েছে এটা আমরা সবে জানি এই জায়গাটারে তাই কুলসিত করা শহীদুর রহমান সাহেব তাই কুলসিত করতেছে এরা This is what we're trying to avoid. And this is the reason why আপনারা আমরা আনছি Yeah. to discuss this.
বুঝছেন নি সো আমরাও জানলাম কমিউনিটিও জানলা এক্স্যাক্টলি ফ্যাক্টস কিতা কে জানি সো তারা যেটা কইয়া গেছেন আপনারা আমরা একটা আজকে রেইজ করছি আপনারা আনসার করছেন আমি তো অনেক জিনিস ডকুমেন্টাল অনেক জিনিস তো ফাইলাম ডকুমেন্টারি আমরা দেখছি জি। ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং না, আমার একটা রিকোয়েস্ট হলো গিয়া তারা দুই গ্রুপ করে জি তারা এগুলি আর বাড়তে না দিয়া মানুষের তারা না আসাইয়া কারণ তারা যেহেতু দুই গ্রুপ হয়ে গেছে দুই গ্রুপ তারা বইয়া ওটা শেষ করে দিতে আর যাতে না পারে আর কি ওটা আমার রিকোয়েস্ট তারা গেছে So, Afnara, let's come to your conclusion. So, what do you think, as the sitting committee, what do you think needs to be done that can resolve or dilute this tension in between the two groups? Kita করলে হইব? আমরা কোনো সময় কইছি না যে বইতাম না we have given them enough opportunities to sit, go through that dialogue and get an understanding. But I ask this, given the events on the 8th of October, trying to take over the account without our knowledge, as আমরা রে মানকা না মানকা ওই যে আমার শিবির ভাইয়ে কইলা ফিসে দি গিয়া খেনে করার দরকার কিতা এই জিনিস হলতে গিয়া আমরা যে ডিসিশন করছি আর কি এগুলা দুন মানিলাইন আমরা উই আর রেডি টু মুভ অন উই হ্যাভ নো প্রবলেম মাই কোয়েশ্চন ইজ ডু ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট a bad example or a good example for Bangladesh Center? And the good example are taking actions for the wrongdoing, which we have clearly demonstrated. আমরা সবসময় জাকির ভাই আমরা যেটা হয়ে আইছি ইলা কোনো রকম হয় না তাই যদি আমরার পজিশনও থাকতাম এটা আমি গ্যারান্টিতে হইতাম পারবো এই ধরনের কোনো সুযোগ থাকলো না মাতলাম না অনেক এটা কমিউনিটির সবাই জানে এটা সবই মাতে আমরা হয়েছি ঠিক আছে আমরা তো সব তো ইলেক্টেড হয়েছি আমরা একলগে মিলিয়ে কাজ করি আপনারা ঠিক আছে পোস্টেড হয়েছে না হ্যাঁ আপনারা দুজন 22 জন দুই ডিসেম্বর এটা আমরা করতে এখনো রাজি এটা রিজেক্ট করছেন এটা রিজেক্ট করছেন বলতে না এটা মানছেন ফলা মানছুন না ওই যে 12 সেপ্টেম্বর হাই কমিশনও বইয়া যে মিটিং হয়েছে আচ্ছা আর 7 অথবা 8 oh অক্টোবর then they demanded for the chief treasurer না এটা আবার 24 এপ্রিল চিফ সেক্রেটারি থেকে হরিয়া আইছেন হরিয়া মানছেন আর ওই যে 8 অগাস্ট যে ইনসিডেন্ট হয়েছে না মুজিবুর রহমান সাহেব এই যে আমরা একটা ডিসিশন নিছি কমিটি তার মেম্বারশিপ টার্মিনেট করা হয়েছে ওই ইস্যু থেকে তাই হরিয়া আইছেন ওকে বুঝছেন নি বুঝছি তো এখন আমি যদি অন্যায় করি আর আমার যদি ভাই একটা পানিশমেন্ট দেয় আমি রিয়েল যদি খরিয়া থাকি আমার উচিত হইল গিয়া আমি পানিশমেন্ট ফাইবার আগে অ্যাপোলোজাইজ করা রাইট না রং আমার যেটা হোক আমি জবাব যদি এটা আমি করি না এটা একটা অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে এটা তো করই না হলে তো একটা কমিটি আছে তার তো একটা ডিসিশন নিচ্ছে আপনারা অন দ্য ডে পুলিশ ড্রাফটিংটা তো এভিডেন্স আছে পুলিশ জিনিসটা হয়ে যায় খালি লোক খালি পুলিশ দেখা নাই সিসিটিভি আছে ফুটেজ আছে ইউ ক্যান লাই এমন এক গালি দেওয়া হয়েছে আপনারা এই শোধ কইতাম পারলাম না আমি আমি আপনারা যে আপনি বারবার আগেও কইছেন যে একটা শেষ করিলাই না ইগো 8 তারিখ শেষ হয়ে গেল 8 তারিখ শেষ হয়ে গেল সপ্তাহ কিন্তু 8 অগাস্ট শেষ করতে দিছেন না ও যে জনাব শহীদ সাহেবে তাই খুব সুন্দর করে কইছেন আমরা যেলাম ফারি শেষ করিলা ইতাই করিয়া কিন্তু যেগুলা মাতো দেওয়া হয়েছে রিয়েলিটিত গিয়া তাই আনামাতি বইতাছেন ইভেন অত বেজা লোয়ার বাদেও একবার তা চেয়ার থেকে উঠছেন না যে দড়ি মানুষটারে বলে ইতা খাম নাই আমরা ইতা করবা আমরা তো যারা আমরা এলায়েন্সও আসলাম জি আমরা যারা এলায়েন্সও আসলাম জি আমরা যারা এলায়েন্স সেও বাত রয়েছেন না সবে দড়ি আমরা সুন্দর করিয়া কইছি ওখানটা সুন্দর করি আমরা হল বই তারারে পর্যন্ত ইয়ে করছি যে আমরা এখানে এখন ইয়ে করার দরকার নাই আমরা পাদে পুলিশে ইয়ে করিয়া দিতে আপনি কইরা শেষ করতা আপনি ভাই আপনি যদি মনে করেন আপনার ইন্টেনশন লই আইছেন শেষ করতা আর আমার মুখ দি কইয়া শেষ করতাম ইন্টেনশন কিন্তু শেষ করার নাই ইন্টেনশন হইল ফুল কমিটি দেখি হাইজেক করতাম পারিনি হওয়া হইল একটা জিনিস আর অ্যাকশন হইল আরেকটা আরেকটা জিনিস আমি সরি এটা আমরা 5 জন মানুষ পড়াত ডিবেট করলাম দরবার করি যা করি উঠে বলবো ইয়া করি অন্য তো শেষ হইব গুসা করলে অন্য শেষ আমি যদি বাইরে গিয়া আর মানুষ 10 জন ডাকাডুকি করিয়া কই আওয়া জাকির ভাইরে ফিটি
প্ল্যান করা এই তাই এটা প্ল্যান করা It's evident there. Yes, 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 yes. You booked a room there. We got the receipt. Sure, bhai, let's come to your conclusion. মানে আমরা শেষ করিলাই প্রোগ্রামটা বলতে Thank you very much. আপনি মাত্রা আর ইন্তিফাজ আমরা না আমরা অনেক জিনিস জগন্নাথ রয়েছে কি তাহলে বুঝছি আর গুলাবঞ্জি মাসে পাতেন না আর বানিয়াও জানি মাসে পাতেন শোয়েব ভাই আমি ক্লিয়ারলি জিনিসটা কইতাম স্যার অনেক জিনিস আমরা মাতিছি আমরা দুঃখ লাগে Of course. we are not proud of it Okay. Of course, of course. we are আমরা grown up না people. আমরাও কষ্ট লাগে we just would love to the elected আমরা একটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হইছে প্লিজ বাই ইউর হোল দয়া করে আওকা আপনারা চ্যারিটেবল কাম করার লাগি আইসুন নেকির বুঝা লইয়া মাথা তারটা গুনার বুঝা লইয়া চিন্তা করেন না জানো আপনারা মাদার অফ ডেমোক্রেসি তাইয়া অ্যাটাক করেন না জানো কারণ সেফটির উপরে কিচ্ছু হইতে পারেন না দুনিয়ায় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ওকে Hook আপনি কি দাবি? আমি যেটা কইতাম যে বাংলাদেশ সেন্টার এগুলো যেটা দলারবাই কইছেন যে এগুলো বহুত পুরানা অর্গানাইজেশন আমরা হাই কমিশনে যেটা করছেন আমি শুনছি সপ্তাহ আমি সপ্তাহ জানি এটা কি মানে আপনি শর্টলি কোন জানেন এগুলো কি কোনো সময় হয়েছিল যে আপনারা বঙ্গবন্ধু কর্নার বা সেন্টার করে দিবার লাগে আমি আছি এটা একটা এজিএমও মাইন্ডোর হাই কমিশনের একটা প্রস্তাব তুলছিল তাই এটা হলো যে বঙ্গবন্ধু একটা সেন্টার করা যাইতে পারে তো এজিএমওর সাথে সাথে দুইজনে প্রতিবাদ করছে আর কোন না এটা করতে হবে অন্য একটা করুক বুঝছি। হাই কমিশনার মানে তান আরো এজেন্ডা আর কি বুঝছি এর লাগি তাই ও যে সিটিভিটি দিছেন তাই কারণ তারা মানছেন না মানে যখন মানছেন না তখন হি গ্রুপ মানে কইছে যে আমরা বেজাল এগুলো লাগাই দিই বেজালের মূল বেজাল লাগছে কিন্তু অন্ত নেই আমি হুন্ডা আমি বহুত দিন বুঝছি, বুঝছি। তখন আমার মানে বক্তব্য লগিয়া ক্রিস্টল ক্লিয়ার এবং রিকোয়েস্ট আপনারা গেছে তোফাজ্জুল ভাই দুলার ভাই শিবলি ভাই প্রফেসর শহীদ সাহেব আসলা যিনকু শহীদ ভাই আসলা তার বাদে আরো ইসবা ভাই আর ফেরদৌসি রহমান আফা আসলা আপনারা মানে যেহেতু আমরা পুরানা অর্গানাইজেশন আমরা ব্যবসা চাই এগু করিয়া গেছি ইগুতারে আপনারা যাতে আর মানে বদনাম না হয় বদনাম না হয় আপনারা একটা ইজি একটা সলিউশন বার করিয়া আপনারা এগুলো শেষ করুক প্লিজ মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট থ্যাংক ইউ আমি অনুবাদে আপনার একটা জিনিস কই আমি আপনার কাছে আমরাও হাম্বল রিকোয়েস্ট করলাম আপনারা রাইট ওয়ে জাকির বাইরেও কইরাম আপনারা যেহেতু ই কমিউনিটি লাগে কাম করেন আপনারা ইয়োর মাঝে কাম করেন আপনারা কাছে আমি আমার কমিটির কমিউনিটির পক্ষ থেকে আপনারা কইরাম আপনারা ন্যায়ভিত্তিক একটা জিনিস আপনারা ইয়ে করক্কা যে আপনারা উদ্যোগ নেকা ন্যায়ভিত্তিকভাবে একটা উদ্যোগ নেকা আপনারা যে ইকানোর মাঝে কিছু মানুষে তারা ইলেকশন করছে দুইটা গ্রুপ থাকি ইলেকশন করিয়া একটা গ্রুপে মেজরিটি পাইছে যদি তারা মেজরিটি পাইয়া যদি তারা কাম করতে পারে না তে কিতার লাগি কেন ইলেকশন হইল আর যদি আমরা মনে করক্কা যদি ইলেকশন না করিয়া আমরা উভয় থাকি 5 জন উভয় থাকি 2 জন উভয় থাকি 3 জন আনিয়া যদি একটা কমিটি করিলাম তখন তো আর ইলেকশন করিয়া 25-30 হাজার পাউন্ড খরচ হওয়ার কথা আছিল না এখানেও অনেক পয়সা খরচ হয়েছে ইলেকশনও এখন আমি আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট ওখান যে আপনারা ন্যায়ভাবে একটা জিনিস আপনারা কমিউনিটির ও জিনিস ওটা মাথক্কা যে আজকে আমি আপনার কাছে আহ্বানও কইরাম যে যদি হাই কমিশনারে ও জিনিস সেখানে একবারটা কইতা যে তারা এখানে মেজরিটি পাইছে তারা কাম করতে দেখা ওগুলো চলবই গেল না সপ্তাহ 1 নম্বর 2 নম্বর যে জিনিস হইল বাংলাদেশ হাই কমিশনারে যে জিনিস করছেন তাই যদি একবারও এখানটা চিন্তা করতা তাই যেগুলা তারা ব্যাংক নিবার লাগে করছেন ব্যাংক নিবার আগে আমরা যেগুলা মিটিং করছি মিটিং তাই কইছেন তার মুখে যে আমরা আমরা কোনো ডিসিশনও যাইবার আগ পর্যন্ত সেই জন্য আমরা কিছু না করি এর ভিত্তিতে তাই ব্যাংকও গেছেন ব্যাংক গিয়া চাইছেন হাইজেক করতা একবারও কইছেন না তাই নিকান তাহলে জিকানি হয়েছিল তাই খালি কইছেন ইকান তো তার করা উচিত হইছে না ঠিক হইছে না কিন্তু তারারে তো জিকানি দরকার আছিল যে কিতার লাগে কান করলাই আপনার কাছে যদি পাওয়ার থাকে আপনি তো পাওয়ার দেখাই না আপনার আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এখানে আমি মনে করলাম না তাই জিকাইছেন এখন আমার ইয়ে থাকলো ওখান আপনার কাছে আমার ইয়ে থাকলো ওখান আমরা চাই বাই শেষ করতাম আমরা চাই শেষ করতাম তাই আমরা লগে আক্কা যেহেতু একটা মেজরিটি একটা এলায়েন্সে তারা মেজরিটি পাইছে তারা লগে আক্কা তারা এখানে একবার ইনসাফ করিয়া টানটানডে ইয়ে করছে কোনো জায়গায় টানটানডে বাকি রাখছে না সকল জায়গায় টানটানডে এইখানে দেওয়া হয়েছে পোস্ট But only on one condition. We have to adhere the
calm decision and the mandate which was taken on the EGM to suspend. আরেকটা জিনিস আমি আপনারা শেষ হইলেই এখন শেষ হইলে কেন? ফার্স্টটা সেকেন্ড Okay. আমরা সেক্রেটারি দেলওয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে থানথানোর যে ইয়তা কি দেখনাই নিয়োগ করা হয় আপনি আমি মনে করি আপনার বিরুদ্ধে যদি হইতো আপনি কোনো টেলিভিশন বাকিরা আলা না গিয়া টেলিভিশনও গিয়া তারার সবটা তুলিয়া যেটা হইতে দেলওয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা যত জিনিস আছিল সবটা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে তুলিয়া দররা ইয়ে করা ইভেন পার্সোনালি অ্যাটাক দিস ইজ নট নাইস আমি এগুলো কন্ডেম করলাম কেন মাঝে আপনারা কাছে আমার ওখানে নিয়ে থাকবো আপনারা এগুতারে ন্যায় যেটা আছে আমরা ন্যায়ের পক্ষে সবসময় থাকবো আপনারা থ্যাংক ইউ শিবির ভাই থ্যাংক ইউ দিলওয়ার ভাই থ্যাংক ইউ চমজুল ভাই আই থিঙ্ক আজকে এই সেশন মানে এই শোটা করাই গিয়ে আমরা অনেক knowledge বাড়ছে about the incidents and the actual conduct of the Bangladesh Center and the election itself. Although quite a মানে alarming তারপরে মানে খুব দুঃখ sad embarrassing আমরা লাগে for the community বুঝছেন নি so আমার শুয়েবে একটা কইছে this is why we've taken the bold step as LB24 দেখি আমরা ইস্যুটার আমরা ডিসকাস করতাম পারিনি like Dilwar Bhai said we can discuss anything sitting down we don't have to get upset and angry and personal and violent and you know এটা করার দরকার নাই আমরা সুন্দর করে মাইতে আমরা যে কোনো জিনিস আমরা absolutely so আমরা একটা চাইলাম then as LB24 to explore the different avenues of how to resolve this issue আমরা schedule গুলো একটা তারার লগে বইছি আপনার লগে বইছি নেক্সট আমরা কিতা করবো আমরা কমিউনিটি কিছু মুরব্বী লিয়ে বইমু আমরা কমিউনিটির যারা বাংলাদেশ সেন্ট্রাল কোনো ইনভলভমেন্ট নাই যারা কোনো ইন্টারেস্ট নাই যারা কোনো অ্যাটাচমেন্ট নাই তারা লিয়ে বইয়া তারা ফলা কইমু দুই শো দেখতা ঔষধ দেখতা দেখিয়া তখন তারা আমরা ইনভাইট করবো আইয়া তারা অ্যাজ কমিউনিটি রেপস অ্যাজ রেসপেক্টফুল পিপল অফ আওয়ার কমিউনিটি তারা আমরা দেখাই আপনারা অন্তরা আমরা অ্যাডভাইস করোকা বা সাজেশন দোকা দেন হোয়াট কুড বি ডান টু সলভ দিস ইস্যু রাইট তখন গিয়া তারার লগে বওয়ার পরে আমরা নেক্সট প্ল্যানে গিয়া আপনারা দিওদাগিরি আমরা বইতাম বইয়া আমরা কইতাম দিস ইজ দি request these are the suggestions from the community আপনারা অনেকটা মান্না নিবানি না আপনারা কোনো এখানে অবজেকশন আছে দিস ইজ আমরা প্ল্যান নিল একটা সো বাট উই ওয়ান্ট টু ডু ইট ইন এ ভেরি মানে প্রফেশনাল yet respectable way একটু ওটার লগে আমরা aim we're not going to tolerate any kind of bad language or shouting এটা আমরা tolerate করতাম না from anyone বুঝছেন নি right so thank you once again dear viewers I think জাকির ভাই সরি একটা থেকে আমি শুয়েব ভাই জাকির ভাই আর শুয়েব ভাই তারা ফয়লা যে ইও জিনিস আপনারা এটা নোট করিয়া ইও করক কারণ ইগু বহুত বড় একটা এলিগেশন এটা তো ঠিক আছে অলরেডি আছে আপনারা আমি ইও কররাম ওখান টাইম হইয়া গেছো নিগু আপনারা আমি 1 ইয়ার হইয়া যাইরাম যে ইগু কত বড় মিশা মাত কেন যে কোনো জাত কোনো ইও আসিল না তান্তান্ডে কুচু দেওয়া হয়েছে না কুচু জানো বুটোর দিন গিয়া পাইছো এলায়েন্স ইও করা আপনারারে আমি দেখাইরাম ইগো যে ই যে জিনিস আইন আমি আপনারা দেখাইরাম ইগুন কিন্তু তান্তান করছেন রেড আমরা আসিল গ্রিন তান্তানো আছে এটা রেকর্ডেড হয়ে গেছে এটা আর হওয়া লাগতে না সো ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ আমরা আশা করাম আজকের এই প্রোগ্রামে আপনারা অনেক ইনফরমেশন পাইছেন ফ্যাক্টস পাইছেন বিভিন্ন ধরনের ইনসিডেন্ট হয়েছে এটা আপনারা শুনছেন বা আপনারা মেবি ইউ হার্ড ফ্রম এ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ আর আজকে আপনারা ইউ হার্ড ইট ফ্রম দ্য ইংলিশে হয় দ্য হোস্ট ইজ মাউথ যারা লোক হয়েছে তারাই একটা আমরা হইরা যে ইনসিডেন্ট হয়েছে আমরা রিকোয়েস্টের লেগে একটা আমরা কমিউনিটির কাছে আমরা একটা কথা আছে যে হুনাহুনি মাত লইয়ারে নিয়ে আমরা ইস্যু মানাইতাম না উই নিড টু নো ফ্যাক্টস ফ্যাক্ট কি তো হয়েছে আর বিকজ আমি এখন বালা ফাইনা করি দেন এন্ড রং দ্যাটস নট again এটা লোক মানে কমপ্লিটলি একটা ইম্যাচিউর একটা থিঙ্কিং আমি এখন বালা না পাইতাম পারি বারে বালা কাম করে উই শুড অ্যাকসেপ্ট দ্যাট উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট একটা কথা আছে না শিব ভাই দেন আমার সারা রাইতে আপনি বুঝাইতে পারবো বিচারো সব তো মানিয়ে কিন্তু তালগাছ আমার হয়নি তো একটা এইরকম ধরে আমরা মেন্টালিটি থাকে তাহলে আমরা আগে হইতে পারতাম না সো ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ অন ওয়াচিং
no nonsense, because আমরা next show we work with community leaders, and then we can try and see if we can come to an amicable solution for this unnecessary chaos. দরকার নাই আমরা কমিউনিটির আমরা এনাফ ইস্যুজ আছে দ্যাট আমরা মাইর করা লাগে, struggle করা লাগে on a day-to-day life. The last thing we want is to fight within us over our own center, over our own properties. That's the last thing we want. So until then, palata hoka, inshallah dekho. Assalamu alaikum.